Good evening, everyone. Hope my voice is audible. யாராவது ஒருத்தங்க ரிப்ளை பண்றீங்களா? என் வாய்ஸ் Yes, clear-ஆ you're கேக்குதா? audible. You're audible, Suresh. Yeah. Can I start, Josu, or you want to give? No, please wait for some time, Sudarshan. Okay. Warm greetings to all the participants. I hope yesterday would have been a great session of learning new things about prompt engineering. Before we go on to today's session, I just want to share some information about the importance of immersion programs which we conduct across the globe. So we take a lot of participants, faculties, and students, or both together. So we take them. One is from Tamil Nadu. We bring them to Singapore, our headquarters here in Singapore, or we take them to Dubai, Malaysia, Vietnam, Thailand, UK. So the main purpose of this immersion program is to share information, have a knowledge transfer about latest technologies, learning methodologies, research ideas, and how industry has been shaping across the globe. So, as you all know, that yeah, the entire world is a small place, and if we connect with everyone, the learning process, the job opportunities, the business opportunities would be enormous. So on this initiative, on these lines, we have organized a lot of immersion programs. So we take people from Singapore to Malaysia, from Malaysia to Dubai. So we do a lot of immersion programs like this. So if any of you here would think that these kind of programs would be useful to your colleges, you can connect with us and we'll be happy to help you about it. So, further on this, if any have any questions, you can ask me now. We can have a direct interaction to understand if any of you have any clarifications about immersion program. You can give the raise hand, or you can ask questions. Anything that you feel apt. Have any queries? You can ask me now. So, any of the participants have any queries about the immersion program? Anything you can unmute yourself and you can proceed ahead with any doubts or clarifications you have.
or you can, if you want to have a question, you can also type in the chat box, and I can answer to your questions as well. Whatever works comfortable for you. Okay. So what we will do is, if any of you have any queries, you can just make a note of those queries, and maybe like you can connect with us at the end of the program, or you can write a mail to us, and we'll be happy to help according to your needs. So we can proceed on with today's session, so that you can carry on. You can carry on with this, please. Yes, sir. Thanks. Thanks for the wonderful introduction. Yeah. So good evening, everyone. Hope everyone is doing well. So today's session I want to do in Tamil. ஃபுல்லாகவே தமிழில் தான் பேச போகிறேன். ஸோ பட் எனக்கு என்னென்னா வி நீட் டு பி மோர் இன்ட்ராக்டிவ். நான் நேற்று நம்ம என்ன பார்த்தோம், அதில் என்னென்னலாம் நான் சப்போஸ் நான் 2-3 ஏஐ டூல்ஸ் சொன்னேன். அந்த டூல்ஸை சப்போஸ் யாரும் ஒர்க் பண்ணி பார்த்து அந்த டூல்ஸில் உங்களுக்கு இருந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் அதை யூஸ் பண்ணி இன்னும் வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வி வில் ஸ்டார்ட் வித் தேர். அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி தென் வி வில் go for further topics, further tools, further prompting techniques in ChatGPT அந்த மாதிரி போகலாம். Before that, I want to give a message. ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமில் ஐ வென்ட் ஃபார் அ காலேஜ். அந்த காலேஜில் ஒரு 120 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சம்திங் இருந்தாங்க, மாஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இது ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங். ஒரு 30-40 பீப்புள்ஸ் தே ஆர் லிசனிங் வெரி மச். அவங்க நோட்ஸ் எடுக்கிறாங்க. நான் என்னென்ன டூல் சொல்கிறேனோ அதெல்லாம் அவங்க ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் நான் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும்னு சொல்கிறேனோ அந்த ப்ராப்ளம் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை நான் எப்படி ரிசால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்கிறேன். அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அதை ப்ராஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப எனக்கு மெயிலோ மெசேஜோ இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணாங்க. இந்த 30-40 பேர் ஓகே. அது இல்லாமல் மொத்தம் 120 பேர் இல்லையா, ஒரு 60-70 பேர் சும்மாவே உட்காந்துட்டு இருக்கான், தூங்கிட்டு இருக்கான். அவங்க கிட்டலாம் ஸ்டில் நம்ம வந்து அவனுக்கும் எதனா பண்ணியாகணும். அவன்கிட்ட போய் பேசும்போது ஏன்டா அவ்வளோ சைலண்டாக இருக்க, ஏன் உனக்கு வந்து பைத்தான்லையோ இல்லை ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங்லையோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையான்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது அவன் சொல்கிறான், இப்படி ஒரு இந்த கோர்ஸ் பேர் ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங்னு எனக்கு தெரியாது. என்னோட ஹெச்ஓடி, என்னோட ஸ்டாஃப்ஸ் அவங்களாம் வந்து என்னோட டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து 100 பேர் போய் தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அதனால நான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன். ஸோ அவன்லாம் வந்து ஃபோர்ஸ்டு. ஸோ அதனால அவன் வந்து பேசாமல் இருக்கலாம், ஜாலியாக இருக்கலாம், ஏதோ ஒன்று பண்ணலாம். பட் வி ஹியர் நம்ம வந்து வி கேம் டு நோ ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு படிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம். நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட்காக வந்திருக்கோம். நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பாதி கிணறு தாண்டியாச்சு. ஸோ மீதி பாதி கிணறு என்னன்னா, நம்ம வி நீட் டு ஓப்பன் அப். நம்மகிட்ட என்ன கொஸ்டின்ஸ், நம்மகிட்ட கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். எல்லாருக்கிட்டையும் 2 கொஸ்டின்ஸ் 3 கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். அதில் ஒரு கொஸ்டின் ஆச்சு நீங்கள் ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓப்பன் அப் பண்ணிட்டீங்கன்னா செகண்ட் டைம் உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான் கேட்கவே தேவையில்ல, நீங்களே கேட்கலாம். ஸோ அதுதான். ஸோ பாதி கிணறு தாண்டியாச்சு, நீங்கள் வந்துட்டீங்க ஆல்ரெடி. இட்ஸ் 7 மணி ஆகுது. 7 மணியில் ஒரு 72 பேர் நம்ம உட்காந்துட்டு ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு கவனிக்க போகிறோன்னா நம்மக்கிட்ட ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அந்த கொஸ்டின் நீங்கள் என்ன கொஸ்டின் சொல்லிட்டு கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கு நீங்கள் தான் வந்து உங்களோட செல்ஃப் இனிஷியேட் பண்ணணும். ஸோ ஐம் ரெக்வெஸ்டிங் எவ்ரி ஒன் டு மேக் த செல்ஃப் இனிஷியேட்டிவ். யா. ஸோ ஐ வில் மேக் சம் ரிவைஸ். நேற்று நம்ம என்ன பண்ணோம், என்னென்ன டாபிக்ஸ் பார்த்தோன்றதை ரிவைஸ் பண்ணுறேன். சப்போஸ் நான் என்ன அந்த டாபிக்ஸ் பார்த்தோன்றதை ரிவைஸ் பண்ணுறதுனால நீங்கள் இதில் எனக்கு நேற்றே டவுட்ஸ் இருந்துச்சு, நான் கேட்கணும்னு நினச்சேன்றதை நீங்கள் இன்னைக்கு கேட்கலாம். வி ஹாவ் டைம். ஸோ டு ஸ்டார்ட், ஐம் நாட் கோயிங் டு ஷேர் எனி பிபிடி அந்த மாதிரி எதுவும் இன்னைக்கு ஷேர் பண்ண போகிறதில்ல. நம்ம ஃபுல்லாமே டெமோ, இதில் என்ன டூல்ஸ், அந்த டூல்ஸில் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதான் ஐம் கோயிங் டு ஷோ. இஃப் யூ ஹேவ் லார்ஜ் டைம்னா ஐ ஹேவ் பிபிடி. லார்ஜ் டைம்னா நம்ம அந்த டெமோலாம் பார்த்துக்கப்புறம் ஸ்டில் ஒரு 30-40 மினிட்ஸ் இருக்குன்னா நம்ம அந்த பிபிடி பார்த்துட்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். பட் டு மேக் சம் ரிவைஸ், நம்ம நேற்று எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா, இன் ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் ஆர் இன் பேசிக் ஏஐ வி ஹாவ் 2 things.
2 major things. One வந்து prompt engineering, another one வந்து Gen AI. So இந்த prompt engineering we have 2 things. ஒன்று வந்து நம்ம basic prompt engineering, another one வந்து context engineering. Prompt engineeringல we need to structurize our prompt. யார் வந்து பர்சோனா, யார் வந்து என்ன கொஸ்டின்ஸ், என்ன கண்டென்ட், கான்டெக்ஸ்ட் என்ன, அவுட்புட் என்ன மாதிரி ஃபார்மேட்ல வரணும், என்னென்ன காட் ரைல்ஸ்னா என்னன்னா நம்மளுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். அதுதான் வந்து ஏஐ வந்து காட் ரைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேர் வச்சிருக்கு. ஸோ காட் ரைல்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கான்டெக்ஸ்ட் இன்ஜினியரிங்ல அது என்னென்ன மைன்யூட் திங்ஸ், நான் வந்து யாரு, என்னோட பேர் என்ன, நான் வந்து மிலிட்ரி, இந்தியன் மிலிட்ரியில இந்த கேடர்ல இருக்கேன், எனக்கு வந்து பாம் பிளாஸ்டிங் தெரியும், அந்த பாம் பிளாஸ்டிங்ல என்னென்ன தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபுல் ஒரு என்ன சொல்றது, என்னோட ரெஸ்யூமே நான் வந்துட்டு கொடுக்குற மாதிரி, என்னோட ரெஸ்யூம் ஃபுல்லாமே கொடுத்தா அவன் பேர் கான்டாக்ட் இன்ஜினியரிங், எதுவுமே இல்லாம சும்மா என் பேர் சுதர்ஷன் கொடுத்தா சுதர்ஷன், பட் என் பேர் சுதர்ஷன், ஐம் அ பாய், ஐம் அன் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், இந்த மாதிரி ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் எல்லாம் கரெக்டான வேலை கொடுத்தா தட் இஸ் சம்திங் கால்டு ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங். இன் Gen AI we have 2 things. ஒன்று வந்து நம்ம நார்மல் ஏஐ எல்எல்எம்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, இப்போ நம்ம ChatGPT போகிறோம், நேற்று நம்ம பார்த்தோம் ChatGPTல வந்து ஒரு ஜென்ரேட் பேராகிராஃப் அபவுட் பைத்தான்னு போட்டோம், அவன் வந்து ஒரு பேராகிராஃப் ஜென்ரேட் பண்ணுறான். அந்த பேராகிராஃப் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம பிளாகரிசம் செக்கர்லேயோ இல்லை ஏஐ செக்கர்லேயோ போட்டால் 100% ஏஐன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. அதே ChatGPT நம்ம போகிறோம், ஜிபிடிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ஜிபிடிஸில். ஸோ நார்மல் ஏஐ இருக்கு இல்லையா, இப்போ நம்மளோட ChatGPTயோட இது அது வந்து பேசிக் ஏஐ. ஜிபிடிஸ்ல இருக்கிறது வந்து ட்ரைன்டு ஏஐ, இட்ஸ் ப்ரீ ட்ரைன், நம்மளோட இன்னும் டேட்டா வச்சு ட்ரைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ட்ரைன் பண்ணதுனால நம்ம வந்து இப்போ நான் என்ன பண்ண முடிஞ்சுன்னா அந்த ஏஐ ஹியூமனைசர்ன்றது இன்னொரு ட்ரைன்டு ஏஐ. அது இல்லாம நிறைய ஏஐஸ் இருக்கும். இப்போ கேட்டோட இமேஜ் ஜெனரேட் பண்றது அது ஒரு என்ன டவுட்டா சார்? திவ்யா பிரியா மேம். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரைன்டு ஏஐ இருக்கும். எய்தர் நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு நீஷான இதில் போகணும், நமக்கு வந்து ஒரு கண்டென்ட் ஜென்ரேட் பண்ணணும், சிலபஸ் ஜென்ரேட் பண்ணணும், எஸ்ஏ எழுதணும், அந்த மாதிரி நீஷ் இதுக்கு போகணும்னா நம்ம இந்த மாதிரி ப்ரீ ட்ரைன்டு எல்எல்எம் போகணும். இல்லை எனக்கு சும்மா நார்மலாக ஒரு இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், எனக்கு வந்து ஒன்று இங்கிலீஷில் இந்த வேர்ட் புரியல, வாட்டர் பாட்டில்லாம் என்னன்னு புரியல, ஸோ வாட்டர் பாட்டில் தான் என்னன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம we can go with பேசிக் எல்எல்எம், ChatGPTயோட பேசிக் இன்டர்ஃபேஸ் போகலாம். இது இல்லாமல் we have இன்னொரு விஷயம், அது வந்து ஏஜென்டிக் ஏஐ. ஏஜென்டிக் ஏஐ நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸிங், எங்கெல்லாம் வந்து 2-3 விஷயம் இன்ட்ராக்ட் ஆகணும், வெப் சர்ச் நடக்கணும், எக்ஸலில் எதனா ஒரு வேலை பண்ணணும், கோட் எழுதி அதை இது பண்ணணும், பிபிடி கிரியேட் பண்ணணும், அதை டிசைன் நல்லா இருக்கணும், இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஹெல்ப்பர்ஸ் வேணும். ஒரு பெரிய முதலாளி இருந்து அந்த ஹெல்ப்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் வேலை வாங்கி அங்கேருந்து ஒரு கம்பைல்டு அவுட்புட்டை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு we need to go with ஏஜென்டிக் ஏஐ கிட்ட நம்ம போகணும். ஸோ இதுதான் பேஸ் ஆஃப் Gen AI அண்ட் ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங். ஸோ நம்ம ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் தான் நேற்று நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்தோம். அந்த ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங்ல என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராம்ப்ட்ஸ் இருக்குது, டெக்ஸ்ட் இருக்குது, இமேஜ் இருக்குது, ஆடியோ இருக்குது, மல்டிமீடியாவில் வீடியோ இருக்குது, இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராம்ப்டிங். ஸோ ப்ராம்ப்டிங் டெக்னிக்ஸ் வரப்போ நம்ம வி ஸ்பீக் அபவுட் 0 ஷாட் ப்ராம்ப்டிங்னு பேசணும். அதில் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்காது, ஒன்லி query மட்டும் இருக்கும். 1 ஷாட் ப்ராம்ப்டிங்னு பேசணும். 1 ஷாட் ப்ராம்ப்டிங்னப்போ ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் இருக்கும், கொஸ்டின் இருக்கும். ஸோ இப்போ லெட்ஸ் சே ஐ வாண்ட் டு ஜென்ரேட் அ சிலபஸ் ஃபார் பைத்தான். அந்த சிலபஸ் ஃபார் பைத்தான் சொல்லிட்டு ஏற்கனவே நம்ம எடுத்து வச்சிருப்போம் எதனா ஒரு டாபிக்கு சிலபஸ், அந்த சிலபஸ் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கும். ஸோ ஃபியூ ஷார்ட்னப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 1 இருக்கணும், 2 இருக்கணும், 3 இருக்கும். ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது பேர் ஃபியூ ஷார்ட் ப்ராம்ப்டிங். சிஓடினா நான் வந்து ஒரு கொஸ்டின் சொல்லிட்டேன், ஐ வாண்ட் யூ டு எக்ஸ்பிளைன் மீ ஹவு ஏரோப்ளைன் இஸ் ஃப்ளையிங் இன் த ஏர் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் என்ன சொல்லணும், ஐ நீட் யூ டு திங்க் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக திங்க் பண்ணு, நான் என்ன பேசிக், அதுக்கப்புறம் ஒரு 5th கிளாஸ் பையனுக்கு புரியுற மாதிரி ஆன்சர் பண்ணு அப்படின்றத சொல்லணும். ஸோ இப்படி பண்ணால் we can, ஸோ இதான் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராம்ப்டிங் டெக்னிக்ஸ், we can get good outputs. ஸோ இது இல்லாமல் we saw different things. பயாஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம். இப்போ மாடல்லாம் ஏற்கனவே ட்ரைன் ஆகிட்டே வந்திருக்கும், தப்பான டேட்டாவில் ட்ரைன் ஆச்சுன்னா எப்படி தப்பான அவுட்புட்டை ப்ரிடிக்ட் பண்ணணுமோ அது வந்து பயாஸ்னு பார்த்தோம். ஹலுசினேஷன் ஒன்று பார்த்தோம். இப்போ ஹலுசினேஷன்னா என்னன்னா, நான் வந்து கருப்பு குதிரைக்கும் 1 மணி நேரத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு தெரியாது. இப்போ நான் வந்து
ரைட் எஸ்ஏ அபவுட் பைத்தான்னு சொல்றேன்னா, இங்கிலீஷ்ல பைத்தான்னா பாம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். பைத்தான் நம்மளோட ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு அர்த்தம். அவன் வந்து எந்த பைத்தானை டிஸ்கிரைப் பண்றான், நம்ம வந்து ஒரு பாம்பா சொல்லியிருக்கலாம். ஆனா அவன் வந்து ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் நிறைய பேர் கேட்கறாங்கன்ட்டு அவன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சொல்றான். இது வந்து அலுசினேஷன். ப்ராம்ப்டிங் இன்ஜெக்ஷன் ஒன்று பார்த்தோம். ப்ராம்ப்டிங் இன்ஜெக்ஷன்னா என்னன்னா, நம்ம எதனா ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறோம், ஹவு டு கிரியேட் அ பாய்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறோம், பதில் சொல்ல மாட்டான். பட் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் இன்கிரீடியன்ஸ் ஆர் தேர் இந்த பாய்சன் சொல்லி கேட்டால் பதில் சொல்கிறான். ஸோ இதான் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். அந்த ப்ராம்ப்டிங் இன்ஜெக்ஷன்லேருந்து எப்படி தப்பிக்கிறது அப்படின்றதுலாம். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ், நம்ம வி சா 2-3 டூல்ஸ். ஒன்று வந்து V0ன்னு ஒரு டூல் பார்த்தோம். ஸோ அந்த V0 டூல் என்ன பண்ணுதுன்னா, இட் வாஸ் ஏபிள் டு ஜென்ரேட் வெரி குட் UI இன் வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராம்ப்ட். ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் வாண்ட் யூ டு ஜென்ரேட் போர்ட்ஃபோலியோ ஃபார் தோனின்னு சொல்கிறோம், விராட் கோலி யாரோ ஒருத்தவங்க, இல்லை நமக்கு நம்மளோட ரெஸ்யூம்ஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டு ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணிட்டு ஐ வாண்ட் யூ டு ஜென்ரேட் அ போர்ட்ஃபோலியோனா ஹி வாஸ் ஜென்ரேட்டிங். அதுலேருந்து கோட் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது, அதை எப்படி கிட்ல புஷ் பண்ணுறது, அதை எப்படி நம்ம லைவாக எடுத்துகிட்டு வருது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். அது இல்லாமல் விசா 11 லேப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூல் பார்த்தோம். 11 லேப்ஸ்ன்ற டூல் வந்து வாய்ஸ் ஜென்ரேஷன் பண்ணுறான், மியூசிக் ஜென்ரேஷன், டப்பிங், ஸோ அதர் திங்ஸ். இந்த மாதிரி நிறைய ஆடியோ ரிலேட்டட் கண்டென்ட் வந்து 11 லேப்ஸ் இஸ் டூயிங் வெல். ஸோ இது இல்லாமல் ஒரு குட் ப்ராம்ப்ட், வாட் இஸ் த அனாட்டமி ஆஃப் ப்ராம்ப்ட்னு கேட்டால் வி ஹாவ் 4 to 5 திங்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வில் பி அ பர்சோனா. யார் வந்து யாரான என்னோட ஏஐ வந்து ஆக்ட் பண்ண போகுது, என்னோட ஏஐ வந்து ஒரு டெவலப்பராக ஆக்ட் பண்ண போதா, டீச்சராக ஆக்ட் பண்ண போதா, ஹெச்ஓடியாக ஆக்ட் பண்ண போதா, பிரின்சிபலாக ஆக்ட் பண்ண போதா. ஸோ we need to give that thing first. Act as a principal of a reputed college in Tamil Nadu. நம்ம காலேஜோட பேர்லாம் சொல்ல தேவையில்ல. ரெப்யூட்டட் காலேஜ் இன் தமிழ்நாடு விச் ஹஸ் 5,000 ஸ்டூடெண்ட் கெப்பாசிட்டி. இது சொல்லிட்டோம். கான்டெக்ஸ்ட் வந்து மை காலேஜ் கோயிங் டு செலிப்ரேட் அ award function, celebrate a ceremony, something. For that, I want to prepare a guest speech or some other speech. I want to prepare that. இதான் என்னோட கொஸ்டின்ஸ். ஸோ என்னோட அவுட்புட், அதுக்கப்புறம் என்னோட அவுட்புட் ஃபார்மேட்டில் நான் கேட்க போகிறது வந்து ஐ வாண்ட் யூ டு ஜென்ரேட் அ பிடிஎஃப், பிபிடி ஆர் இது எல்லாமே நமக்கு என்ன ஃபார்மேட் வேணுமோ அந்த ஃபார்மேட். லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் வைப்போம். எனக்கு வந்து ஐ நீட் my first starting topic in 50 words, 100 words. I need to greet in very good jargon, இல்லை மீடியம் ஜார்கன் இன் இந்தியன் ஃபார்மேட். அந்த மாதிரி. இல்லை நமக்கு வந்து தமிழில் வேணால் நம்ம we need to specify our language. தனியாக லாங்குவேஜ்னு ஒன்று போட்டு லாங்குவேஜ் ஈக்குவல் டு தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we need to specify. ஸோ இது ஒரு குட் அனாட்டமி ஆஃப் ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ஸோ இதெல்லாம் தான் இது நம்ம பார்த்த டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். இது இல்லாமல் நம்ம பார்த்தது ஒரு ஒரு ஏஐ கிட்ட வந்து கண்டென்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுறோம்னா அது எப்படி ஹியூமனைஸாக ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு எப்படின்னு பார்த்தோம். அது வந்து ஹியூமனைசர் ஏஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூல் பார்த்தோம். அந்த டூல் மூலயமா நம்ம we are able to generate content as a human. ஹவு ஒரு ஹியூமன் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராம்ப்ட் ஒன்று கொடுக்குறோன்னா நம்ம வந்து நம்மளோட மென்டாலிட்டி என்னவோ அதை வந்து அந்த ஏஐக்கு சொல்லணும். பிகாஸ் இட் நாட் நோ. அவன் நம்ம வந்து தமிழ் எல்கேஜின்னு சொல்கிறோன்னா அவனுக்கு வந்து எல்கேஜின்றது இந்தியாவில் மட்டும்தான் இருக்கணும்னு இல்லை. அந்த இந்தியாவில் இருக்க எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட்டோடைய கெப்பாசிட்டி வேறையாக இருக்கும், யூஎஸ்ல இருக்கவங்களோட கெப்பாசிட்டி வேறையாக இருக்கும். ஸோ we need to give the capacity level. என்னோட பையனுக்கு வந்து இவ்வளோ தான் இருக்கும் அந்த கெப்பாசிட்டி. அந்த கெப்பாசிட்டிக்கு இல்லைன்னா என்னோட பையனுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அந்த கெப்பாசிட்டி. இந்த கெப்பாசிட்டி லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஐ நீட் அ கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we need to. ஸோ இதெல்லாம் தான் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் நம்ம பார்த்தது. ஸோ இதில் எதனா வந்து டவுட்ஸ் இருக்கா நமக்கு ஆஸ் ஆஃப் நவ்? ஓகே. ஸோ ஐல் அஸ்யூம் இது வரைக்கும் நம்மகிட்ட நமக்கு யாருக்கும் டவுட்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வில் ஸ்டார்ட் ஃபர்தர். லெட் மீ ஷேர் மை ஸ்க்ரீன். ஓகே. ஸோ யாருன்னா ஒருத்தவங்க மட்டும் சொல்ல முடியுமா என்னோட ஸ்க்ரீன் வந்து விசிபிளாக இருக்குல்ல? எஸ் சார். ஓகே.
ஓகே. நேத்து நம்ம வந்து பார்த்தோம். நம்ம வந்து ChatGPT கிட்டயோ இல்ல ஏதோ ஒரு ஏஐ கிட்டயோ நம்ம வந்து ஒரு ப்ராம்ப்ட் ஒண்ணு கேட்கிறோம்னா, அனாட்டமி ஆஃப் ப்ராம்ப்டிங்ன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். அதுல வந்து ஆக்டர்ன்னு ஒருத்தன் தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட ப்ராம்ப்டிங்ல எழுதணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். ரைட். ஸோ இதுல வந்து 2 வே ஆஃப் ரைட்டிங் ப்ராம்ப்ட் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து ஆ ஸோ ஆக்ட் ஆஸ் அ ஹெச்ஓடி ஃபார் சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ இங்க வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்றோம் ஹூ இஸ் த ஆக்டர் சொல்லிட்டு. ஸோ என்னோட ஜாப் வந்து இங்க அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன், ஐ ஹேட் 2 திங்ஸ். இங்க வந்து நீங்க கிளாரிட்டி இருக்கணும். கான்டெக்ஸ்ட்னு ஒண்ணு தரணும், கொரின்னு ஒண்ணு தரணும். என்னோட கான்டெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ கொரி வந்து டைரக்ட் கொஸ்டின். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம், நம்மளோட டைரக்ட் கொஸ்டின் என்ன, வெதர் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இன்ஸ்பெக்ஷனா, இல்ல வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஏதோ ஒரு ரிவ்யூ ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ண போறோமா, ஏதோ ஒண்ணு நம்ம அது வந்து டைரக்ட் கொரி. கான்டெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளை பத்தி பேசணும். ஐ ஹாவ் 20 years of experience in அண்ட் blah blah blah. நம்மளுடைய கான்டெக்ட், நம்மளோட மைண்ட் தாட் என்ன, நம்ம ஐம் ஒர்க்கிங் இன் இந்தியன் பேஸ்டு காலேஜ், அந்த மாதிரி நம்மளோட கான்டெக்ட் என்னவோ அந்த கான்டெக்ட்டை வந்து ஒரு சென்டென்ஸில் கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் என்னோட கொஸ்டின் வந்து ஐ வாண்ட் நவ் டு கிரியேட் அ ரிவ்யூ. ஸோ இது வந்து என்னோட டைரக்ட் கொஸ்டின். ஸோ என்னோட டைரக்ட் கொஸ்டின் வந்து இது, என்னுடைய கான்டெக்ட் வந்து இது. அதுக்கப்புறம் என்னோட அவுட்புட் ஃபார்மேட் என்ன இருக்கும், பிடிஎஃப் ஃபார்மேட். ஸோ இது வந்து என்னோட அவுட்புட் ஃபார்மேட். கார்ட் ரயில்ஸ் என்னன்னா, ஈச் கொஸ்டின் within 15 words. அதுக்கப்புறம் ஈச் கொஸ்டின் need to have 3 options. 3 options இருக்கலாம், true or false. Option will come under ஸோ எதர் 3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கலாம், இல்லை ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா fill in the blanks. ஸோ இதுதான் என்னோட கார்ட் ரயில்ஸ், இது என்னோட அவுட்புட் ஃபார்மேட்டு. இது வந்து ஒரு பேசிக் ப்ராம்ப்ட். ஸோ இதை நம்ம எப்படி நம்ம வந்து we can ஸோ இது வந்து இன்னும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு பேசிக் ப்ராம்ப்ட் வெர்ஷன் இருந்திருக்கும். பட் இது வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு மீடியம் சைஸ்டு ப்ராம்ப்ட். இந்த ப்ராம்ப்ட் கொடுத்தா ஸ்டில் இது ஒர்க் ஆகும், ஸ்டில் ஏஐயால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இங்கே தான் நம்ம வந்து டேக்ஸ் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ இங்கே வந்து ஆக்டர்னு கொடுத்து இந்த ஆக்டர்ன்ற டேகுக்குள்ள ஆக்ட் ஆஸ் அ ஹெச்ஓடி ஃபார் சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ ஆக்டரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம்
கான்டெக்ஸ்ட். என்னோட கான்டெக்ஸ்ட் எங்க முடியுதோ அங்க வந்து நான் கான்டெக்ஸ்ட்டை க்ளோஸ் பண்றேன். அதுக்கப்புறம் என்னோட கொஸ்டினை க்ளோஸ் பண்றேன். லாஸ்டா என்னுடைய ஓகே இங்க வந்து அவுட்புட் ஃபார்மேட் ஸோ ரூல்ஸ் கார்ட்ரேல்ஸ்னு சொல்லலாம், ரூல்ஸ்னு சொல்லலாம். ரூல்ஸ். ஸோ இதில் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், நம்ம HTML டேக்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி HTML டேக்ன்றது ஏற்கனவே ப்ரீ டிஃபைன்டாக இருக்கும் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட். பட் XML அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்கிறோம். ஸோ XML என்ன பண்ணோம்னா இந்த HTML தான் அது XML. இங்கே வந்து நம்ம உள்ள டேக் உள்ள கொடுக்குறோம் இல்லையா, இந்த நேம் வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது. நம்ம அந்த நேமை என்னன்னு கொடுக்குறோமோ அதை தான். ஸோ இந்த நான் ஆக்டர்னு சொல்லலாம், இல்லைனா வந்து பெர்சோனான்னு சொல்லலாம், இல்லை ஆக்டாஸ் ஏதோ ஒரு. பட் இந்த வேர்டு வந்து மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கணும். யார் இந்த ஒரு பர்சனை குறிக்குது அப்படின்ற மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி கான்டெக்ட்னு சொல்லலாம், இல்லை ப்ரீஃப் அபவுட் த பர்சன், ஏதோ ஒரு அந்த வேர்ட் வந்து நம்ம உள்ள என்ன எழுதிருக்கோன்றது மீனிங்ஃபுல்லாக இருந்தால் மோர் தென் எனஃப். ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட கொரி இருக்கு இல்லையா, நம்மளோட ப்ராம்ப்ட் வந்து இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது நம்ம மேபி இந்த கொஸ்டின் வந்து ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டினாக இருக்கும். பட் நம்ம வந்து ஒரு பெரிய கொஸ்டின்ஸ் ஏதோ ஒன்று கொடுத்து ஜென்ரேட் பண்ணுறோம்னா அது வந்து அலுசினேட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட் கொடுக்கப்போ நம்மளோட அவுட்புட் ரொம்ப பயங்கரமான அவுட்புட் we can able to get. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரிவ்யூ ஃபார்ம் PDF. நான் ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணி நான் அந்த PDF காட்டுறேன். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்புட் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க, ரைட். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த அவுட்புட் எந்த மாதிரிலாம் வேணுமா, இப்போ நமக்கு JSON ஃபார்மேட்டில் வேணுனாலும் we can able to get. அதுக்கப்புறம் நம்ம வேற என்ன புது ஃபார்மேட் நமக்கு வேணும்னாலும் நம்ம we need to describe நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றத நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ண we can able to get enormous amount of output. ஸோ நம்ம முன்னாடி பார்த்த அந்த ப்ராம்ப்டிங் நைஸ் குட் ப்ராம்ப்டிங் டெக்னிக்னா இதுதான். நம்ம we need to describe all these things in இந்த மாதிரி ஒரு XML இதுக்குள்ள நம்ம கொடுக்கணும். ஓகே. ஸோ நம்ம கொடுத்துட்டோம். எனக்கு வந்து இன்னும் என்ன புரியலன்னா, நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு PDF-ஆ ஜென்ரேட் பண்ணிட்டோம். ஓகே. இன்னைக்கு வந்து இங்கே நான் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துட்டேன், எடிட் பண்ணணும். என்னால் பண்ண முடியல. நான் இப்போ வந்துட்டு வந்து திரும்ப வந்து கொஸ்டின் கேட்டு அதை பண்ணி திரும்ப தான் எடிட் பண்ண மாதிரி இருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம we need to think about நம்ம எப்படி நம்ம வந்து ஒர்க்கும் பண்ணணும், அங்கே எடிட்டும் பண்ணணும், எதனா ஒன்று ஈஸியாகவும் பண்ணணும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் creating it directly in a PDF for my review, first you can create it in Canvas. ஸோ நம்மளோட ChatGPT-ல எத்தனை பேர் நீங்கள் கேன்வாஸ் பார்த்துருக்கீங்க எனக்கு தெரியல. ஸோ கேன்வாஸ்ன்றது என்ன பண்ணுன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட் பேஸ்டு இந்த எடிட் கொடுத்தா இந்த மாதிரி ஒரு ரைட் சைட் ஃபார்மேட் பேஸ்டு வரும். இந்த ஃபார்மேட் பேஸ்டில் என்ன ஆகும்னா, நம்ம இங்கவே டேரெக்டாக அடுத்து இதில் என்ன பண்ணணுன்ற ப்ராம்ப்ட் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ ஐ வில் ஷோ யூ. இப்போ இங்கே இந்த PDF இருக்கு இல்லையா, இதே PDF இந்த PDF வந்து கேன்வாஸாக கொடுத்துருக்கான். நமக்கு வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸு இது எதுவுமே நமக்கு இல்லைன்னா இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை மட்டும் எனக்கு வந்து இப்போ இது பண்ணணும். இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை மட்டும் எனக்கு நம்ம GPT வந்து இங்கே இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மட்டும் காப்பி பண்ணி கேட்குறேன். ஐ வாண்ட் யூ டு
write this instruction more deeply. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க, கரெக்டாக வேற எங்கேயுமே இது பண்ண மாட்டோம், இதை மட்டும் எடிட் பண்ணுவோம். ஃபார்மேட் வந்து இது பண்ணிட்டான். ஸோ திரும்ப வந்து கொஸ்டின் கேட்டு ஓகே ஃபார்மேட் கரெக்டாக வந்துச்சு. ஸோ ப்ளீஸ் ப்ரொவைட் ஒரு ஆனஸ்ட் ஃபீட்பேக் அபவுட், இது வந்து அந்த அந்த ஃபீட்பேக்கை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கான். லெட் ஓகே. இப்போ இங்கே இருக்கு இல்லையா அந்த கேன்வாஸில் இந்த ஃபீட்பேக்கை அவன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கான். அது இல்லாமல் நம்ம வி கேன் ஏபிள் டு டூ எடிட், அந்த எல்லா ஆப்ஷனும் இருக்கு. நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் போல்ட் பண்ணோம், இல்லை இந்த நார்மல் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, வி கேன் யூஸ் இட். அப்படி இல்லைன்னா ஓகே லெட்ஸே இது எல்லாமே இருக்குது. எனக்கு வந்து ஸ்டில் இந்த ஃபார்மேட் பிடிக்கல. இந்த ஃபார்மேட் எல்லாத்தையும் ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச். இந்த கொஸ்டின்ஸ் நான் சூஸ் பண்ணேன். Very good. Look and feel. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ என்ன பண்ணிட்டா, இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட் வந்து மாற்றிருக்கேன். நம்ம வந்து ஃபார்மேட் மாற்ற சொன்னோம், அதனால மாற்றிருக்கேன். நமக்கு வந்து இப்போ லெட்ஸ் அஸ்யூம் இது வந்து நம்ம வந்து ஏஐல ஜென்ரேட் பண்ண கண்டென்ட் கிடையாது. சப்போஸ் இது வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒன்று ஜென்ரேட் பண்ண, லெட்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு ஹெச்ஓடி, நான் வந்து ஒரு ஹெச்ஓடி, என்னோட ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டோடைய அந்த டாக்குமெண்ட் வந்து எனக்கு தரேன். அந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டு அதை கேன்வாஸாக போட்டுட்டேன். இதுதான் இந்த ஸ்டூடெண்ட் அப்லோட் பண்ண டாக்குமெண்ட்டோட கேன்வாஸ். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஆக்ட் ஆஸ் a HOD. So let's assume review this canvas and provide feedbacks wherever needed. ஸோ இங்கே நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு ரியல் ஒரு பையனோட ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் கிடையாது. அதனால நான் வந்து ஜஸ்ட் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஒரு ஃபீட்பேக் எங்கெங்க வேணுமோ அதை கொடுன்னு சொல்லியிருக்கேன். சப்போஸ் லெட்ஸ் அஸ்யூம் இது வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா, இந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் வந்து பைத்தானில் இந்த மாதிரி ஒரு ஏஐ வச்சு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கான். இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து எனக்கு புரியுது, இருந்தாலும் இந்த பையன் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் தப்பு பண்ணியிருக்கான், எங்கெங்கெல்லாம் இதை என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நீ பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து எங்கெங்கெல்லாம் பண்ணணுன்றதுக்கான ஃபீட்பேக்கு எழுதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதை தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். இது வந்து எங்கெங்கெல்லாம் ஃபீட்பேக் வேணுமோ அங்கெல்லாம் எழுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அவன் எழுதுறான், ஆட் 5 கமெண்ட்ஸ் ஆன் ஸ்டூடெண்ட் ரிவ்யூ ஃபார்ம்ன்ட்டு. ஸோ அவனோட கமெண்ட்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா, இங்கே இருக்கு இல்லையா, இதை நம்ம ஓகே ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு. அவனோட கமெண்ட்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா, ஓகே இதோ இருக்கு இல்லையா, இங்கே நம்பர் 1, அந்த நம்பர் 1 அந்த மெசேஜ்னு வந்துருக்கு இல்லையா, அந்த மெசேஜ் நம்பர் 1 இதை கிளிக் பண்ணால் கன்சிடர் நம்பரிங் கன்சிஸ்டன்சி, ரிமூவ் த டூப்ளிகேட் 1. ஸோ இங்கே வந்து 2 1 இருக்கு, ரைட்? இதை நான் பார்க்கல, நீ மேபி யாருன்னா பார்த்துருக்கலாம். பட் இந்த மிஸ்டேக் அதே இதை வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா, இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு என்ன சொல்றது, நம்ம வந்து நார்மலாக ஏஐல கிரியேட் பண்ணது. பட் ஒரு பையன் வந்து அவனோட ரிப்போர்ட்டை கொடுக்குறாங்கன்னா, அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து மேபி எல்லா ஹெச்ஓடியும் கரெக்ட், என்னோட ஹெச்ஓடிலாம் என்ன பண்ணுவார், ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் எங்கே வைக்கலையோ அங்கெல்லாம் சுழிச்சு வைப்பார். மேபி அவர் எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு தெரியல. பட் அவர் வந்து அவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஒரு சாஃப்ட் காப்பி வாங்கிட்டு, இதே ஒரு பையன் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுறான்னா, அந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை பிரிண்ட் அவுட் போட்டு ஹெச்ஓடி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவர் அத்தனை இடத்த சுழிச்சு அனுப்புறதுக்கு பதிலாக ஃபர்ஸ்ட் அந்த சாஃப்ட் காப்பி இந்த மாதிரி ஏஐல அப்லோட் பண்ணிட்டு, இங்கே வந்து ஆக்ட் ஆஸ் இந்த மாதிரி சிஎஸ்சி ஹெச்ஓடி மாதிரி ஆக்ட் பண்ணு, நான் எங்கெங்கெல்லாம் என்னென்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோம் அந்த தப்பெல்லாம் நீ வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுன்னு சொன்னேன். ஸோ இங்கே வந்து இது பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிடுச்சு. நமக்கு வந்து அதை சேஞ்ச் பண்ணணும் கூட அவசியம் இல்லை, ஜஸ்ட் அப்ளை கொடுத்தா என்ன பண்ணுவோம், அந்த 1 வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். நைஸ். ஸோ அதை பண்ணிட்டான்.
அதுக்கப்புறம் வேற எங்க ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா இங்க இருக்கு. எங்கெங்கெல்லாம் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கானோ அதெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ இது முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, இன்டர்நெட் இஷ்யூ. ஒரே நிமிஷம் ரீலோட் பண்றேன். ஸோ என்னோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம். குட் யூ ஹேவ் புல்லட் பாயிண்ட்ஸ்? ஓகே, புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணா அது வந்து கரெக்டா இருக்கும்னு சொல்றான். ஓகே, எனக்கு வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்ல நான் அப்படி கேன்சல் பண்ணேன்னா அந்த மெசேஜ் வந்து போயிடும். அந்த மெசேஜ் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும். ஸோ நான் எனக்கு எதுவும் மெசேஜ் இங்க ஆட் பண்ணனாலும் நான் வந்து இங்க வந்து அதை ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகே, அது வேணாம். ஆஹ் வேற வேற எங்க எரர் இருக்கு? ஓகே, வேற எதுவும் எரர் சொல்லலை. இதுதான் நம்ம வந்து ஒரு பிடிஎஃப்ஓ ஏதோ ஒரு ஃபைல் இருக்கும். அந்த ஃபைலில் வந்து ஒரு ரிவ்யூவர்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம எப்படி பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு கேன்வாஸ் யூஸ் பண்ணி வி கேன் டூ. ஸோ இது இல்லாமல் நம்ம இந்த கேன்வாஸ்ல வேற என்னென்ன புது ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம பண்ணலாம்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இங்க இருக்கு இல்லையா, இந்த சஜஸ்ட் எடிஷன். இந்த எடிஷன்ல வந்துட்டு ஒன்று இந்த சஜஸ்ட் எடிட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இதில் யூஸ் பண்ணா நம்ம என்னென்ன புதுசா இருக்குன்னா இந்த அட்ஜஸ்ட் த லென்த் இருக்கு இல்லையா, இந்த லென்த் அட்ஜஸ்ட் பண்றது எங்க ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஓகே, இதை நம்ம விட்டுருவோம். நம்ம புது கேன்வாஸ் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். லெட்ஸ் கோ டு நியூ சேட். ஓகே, ஸோ புது கேன்வா ஓப்பன் பண்ணுறது நம்ம பெருசாக இது பண்ணதாலும் ஓப்பன் கேன்வாஸ். ஓகே, ஸோ இவங்க வந்து ஒரு கேன்வாஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டான். இங்கே வந்து நான் வந்து மேக்கிங் எடிட். Good evening, sir. சார் குட் ஈவினிங் சார். In AA, how to develop a skill development careers? Can you able to say something? எஸ் சார். ஸோ ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கரியர் இன் எங்கே சார்? நம்ம கரியர்ஸ் இன் கோடிங் கரியர்ஸ் இன் வேர் சார் யூ வாண்ட்? In management sites or in social activities? Can you able to identify it? இன் மேனேஜ்மெண்ட் சைட் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டி வேற? அவ்வளோதான். ஓகே, எனக்கு சார். ஓகே சார். சார் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டின்னப்போ நமக்கு வந்து சார் ஏஐ வந்து நம்மளை எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்னா நம்மளோட டைமை வந்து சேவ் பண்ணலாம் ஏஐ யூஸ் பண்ணுறதுனால. ஸோ நான் இப்போ காமிச்சிட்டு இருக்கிறதும் ஒன் ஆஃப் த யூஸ் கேஸ். நம்ம வந்து ஒரு பையன் நம்மகிட்ட ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறான்னா அந்த ரிப்போர்ட்டை நம்ம படிக்கிறோம்னா அது மேபி சிலர் வந்து 5 மினிட்ஸில் பண்ணலாம், சிலர் வந்து 20 மினிட்ஸில் பண்ணலாம். ஸ்டில் அந்த 5 மினிட்ஸோ 20 மினிட்ஸோ கன்ஃபார்ம் எரர் இருக்கும் ஹியூமனைஸில் பண்ணுறோன்னப்போ. ஸோ அந்த டைம் எல்லாம் சேவ் பண்றதுக்கு நம்ம பையன்கிட்ட முன்னாடியே இந்த மாதிரி ஒரு கேன்வாஸ்னு ஒன்று இருக்கு, அதை அப்லோட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் நீ அதை ரிவைஸ் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு வா, அதுக்கப்புறம் நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் தான். இங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எவ்ரிடே நம்ம வந்து எஜுகேஷன் சைட்ல இருக்கனாவே நம்ம எவ்ரிடே பேசிஸ்ல வி நீட் டு கிரியேட் பிபிடிஸ் கிரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு, நம்மளோட ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு, நம்ம அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு சாட் ஜிபிடிட்ட ஒரு பிடிஎஃபாவோ பிபிடியாவோ எடிட் பண்ண சொன்னா அவன் பண்ணுவான். அதெல்லாம் பண்ணாம கேன்வாஸ்ல நான் ஏன் பண்ணணும்னு சொல்றேன்னா இங்க வந்து இன்னும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதுதான் நான் வந்து காட்டணும். இந்த லென்த் எல்லாம் இருக்கு, இந்த ரீடிங் லென்த் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் இட் வாஸ் ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபைனல் பாலிஷ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் ஸோ ஓகே ஐ வில் கமிட் லேட்டர். பட் உங்களோட கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு தான் சார் நம்ம யூஸ் பண்றோம். அதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி சாட் ஜிபிடில நம்ம இந்த கேன்வாஸ், அதுக்கப்புறம் இப்போ ஏதோ ஒரு பிபிடி ஒன்று கிரியேட் பண்றோம்னா அந்த பிபிடியை நல்ல பாலிஷ்டா கிரியேட் பண்றதுக்கு நான் நேற்று சொன்ன அந்த ஏஜென்டிக்கு மேனஸ் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ் இருக்கு சார். அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம். அதை தாண்டி நமக்கு வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில் கிரியேட் பண்றதுக்கு இப்போ ஒரு ஏஐ பேஸ்டு கம்பெனி ராக்கெட்ல நான் ஃபர்கட் ஹிஸ் நேம், ராக்கெட்ல தான். ஸோ அவன் வந்து என்ன பண்றான்னா நம்மளுடைய நான் இப்போ வந்து இங்கிலீஷ் பேசுறேன், என்னோட இங்கிலீஷ் வந்து எப்படி இருக்குன்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு எந்த மாதிரி பர்சனலைஸ் ஆகுறான், என்ன வந்து அவனோட சிஸ்டம் பர்சனலைஸ் ஆகிட்டு எனக்கு எந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் சொன்னா நான் இங்கிலீஷ் கத்துப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி பர்சனலைஸா சொல்லித்தரான். அந்த மாதிரி டூல்ஸ் அவன் அவன் அதெல்லாமே பண்ண நம்மளோட பர்சனல் க்ரோத்துக்கும் ப்ரொஃபஷனல் க்ரோத்துக்கும் யூஸ் ஆகும் சார். யா நம்ம ஆன்சர் ஒரு கொஸ்டின் சார். கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணனா இல்லை கொஸ்டின் வேற இல்லை நான் பண்ண ஆன்சர் வேறையா? ஓகே, ஆக்சுவலி அப்ரிஷியேட்டிங் ஒரு கொஸ்டின் சார். நம்ம இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டால் தான் எனக்கும் சில டூல்ஸு எனக்கும்
யா சொல்லுங்க சார். என்ன என்ன சார்? ஓகே, வேற யாருக்கும் எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா மேம்? சார் ஓகே Sir, good evening, sir. I have a doubt. சொல்லுங்க. சார் இப்போ நீங்க கேன்வாஸ்ல சொன்னீங்கல்ல அந்த ஆமா ப்ராஜெக்ட்ல நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. ஆமா மேம். இப்போ நான் ஐ பிலாங் டு இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ எங்க ஸ்டூடெண்ட் வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணா யூஜி ப்ராஜெக்டே மினிமம் 50 பேஜஸ் இருக்கும். ஸோ 50 ஓகே பேஜஸ் அப்படிங்கும்போது சாப்டர் வைஸ் நாங்கள் கொடுத்துருவோம். இப்போ ஒரு சாப்டர் வந்து 13 பேஜஸ் 14 பேஜஸ் இருக்குன்னா அந்த 14 பேஜஸோட டாக்குமெண்ட் நாங்கள் இதில் அப்லோட் பண்ணி செக் பண்ணலாமா? ஏன் மேம் 14 பேஜ்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக அப்லோட் பண்ணலாம். நான் நீங்கள் 50 பேஜுன்னப்போ 50 பேஜுன்னப்போ பிரச்சனை இருக்கும். நம்ம அந்த டைமில் என்ன பண்ணலாம், 15 பேஜா இல்லைன்னா அந்த 50 பேஜில் கன்ஃபார்ம் அந்த அப்ஜெக்டிவ் வந்து 2-3 பேஜ் இருக்கும். அந்த மாதிரி பிட் பை பிட்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி நம்ம அப்லோட் பண்ணலாம் மேம். அது ஒரு ஆப்ஷன். சொல்லுங்க தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். இப்ப கூட லேட்டஸ்டா நான் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படிதான் எடுத்தேன். எனக்கு தேவையான அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எடுக்கும் போது அதை வந்து நான் மெர்ஜ் பண்ண முடியல சார். ஓகே கண்டினியூட்டியா மெர்ஜ் பண்ண முடியல. ஓகே சரி, அதான் சார் அந்த டைம்ல சொல்லுங்க சார். அதுல கொஞ்சம் ட்ரபிள் இருந்தது. இப்போ பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு 5 யூனிட்ஸ் இருக்கு. நான் 5 யூனிட்ஸ்க்கான அப்ஜெக்டிவ்ஸ் டைப் எடுத்து அந்த பையனுக்கு படிக்கிறதுக்கு ரெஃபர் பண்றேன்னா, நான் மொத்தமா கொடுத்தா அவனுக்கு புக்ல மாதிரி அவன் படிக்கிறதுக்கு யூஸா இருக்கும். ஓகே அதை வந்து நான் ஸ்பிளிட் பண்ணும்போது அது அவனுக்கு எந்தெந்த யூனிட்னு இதாகல, மெர்ஜ் பண்ண முடியல சார் எடுத்து. ஓகே இப்போ 1 to 15 வருது பாருங்க. ஓகே திருப்பி நம்ம 51 52 போட முடியாம திருப்பி 1 to தான் வரும். ஓகே நான் சொல்றது உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை ஆகாதா சார்? இல்ல சார், நம்ம அதை வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னா, புரியுது நீங்க என்ன கொஸ்டின் கேக்குறீங்கன்றது புரியுது. அதை நம்ம அப்ரோச் பண்ண வேண்டிய விதம் வந்து நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராம்ப்ட் இருக்கு இல்லையா சார், இந்த ஓப்பன் ஏ கேன்வாஸ் சொல்லியிருக்குன்னா, இந்த ஓப்பன் ஏ கேன்வாஸ் சொல்லும் போதே நான் இது ஓகே. இப்போ வந்து நான் இன்னொரு சேட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் சார். இப்போ நீங்க என்ன சொல்றீங்க, என்கிட்ட வந்து ஒரு 5 லெசன் இருக்கு. அந்த 5 லெசனுக்கு அப்ஜெக்டிவ் 5 லெசனுக்கு ஒரு அப்ஜெக்டிவ் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஸோ நம்ம சொல்றது ரைட் தான். நம்ம வந்து ஒரே டைம்ல 100 பேஜஸோ 200 பேஜஸோ அப்லோட் பண்ண முடியாது. ஸோ நான் என்னோட ப்ராம்ப்ட்ல சொல்லிடுவேன், ஐ ஹாவ் 5 lessons. I need to create a objective, create one single objective for which combine all my 5 lessons. ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா அதே மாதிரி, பட் the file size is very high. To control it, I'm going to upload the file batch by batch. Each batch contains one lesson. So wait till I complete upload all the lessons. சார் இங்க இருக்குல்ல இல்ல சார், இங்க வந்து நான் வந்து சொல்லிட்டேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் அப்லோட் பண்ணப்போ ஃபர்ஸ்ட் லெசனுக்கான பிடிஎஃப் மட்டும் அப்லோட் பண்ணுவேன். அவன் வந்து நீங்க வேணா பாருங்க, இப்போ நான் ஏதோ ஒரு இதை மட்டும் அப்லோட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஃபைல் அப்லோட் பண்றேன். அந்த ஃபைல் அப்லோட் பண்ண அவனோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ப்ளீஸ் அப்லோட் செகண்ட் லெசன் இருக்கும். செகண்ட் ஃபைல் அப்லோட் பண்ணுவேன், ப்ளீஸ் ஆட் தேர்ட் லெசன். அதுக்கப்புறம் 4 5 அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவன் என்கிட்ட ஷெல் ஐ ஸ்டார்ட் ஜென்ரேட்னு கேட்பான். யா அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ சொல்லணும் ரீட் ஆல். நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணிருக்கலாம் 5. ஏன் நம்ம அந்த 5யும் நம்ம ஒரே த்ரெட்ல அப்லோட் பண்ணணும். ஒரே த்ரெட்ல அப்லோட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா,
அந்த மெமரி எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகிட்டே வரும். ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன கொஸ்டின், அதோட ஆன்சர் என்ன, அடுத்த கொஸ்டின் என்ன, ஆன்சர் என்ன, இது எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகிட்டு வரும். லாஸ்டா வருது இல்லையா, இங்க நம்ம கேட்குற கேள்வி வந்து மேல நம்ம என்னென்னலாம் வச்சிருக்கோமோ அதை எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி அந்த மெமரி எல்லாமே வச்சு ஒரு அவுட்புட் ஜென்ரேட் பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கும். நீங்க வந்து தனித்தனி சேட்ல கேட்டாலும் அதுவும் நாட் எஃபெக்டிவ். அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஃபுல் சிலபஸை கொடுக்காம நீங்க அப்ஜெக்டிவ் கிரியேட் பண்ணாலும் அதுவும் நாட் எஃபெக்டிவ். பட் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரே இதுலயும் போட முடியாது. அது வந்து எரரே அடிச்சிடும் டேரக்டா. ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து வி நீட் டு டிவைட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவன்கிட்ட சொல்லிடணும். நான் நேத்து சொன்ன மாதிரி தான், இவன் வந்து நம்ம ஊருக்கு வந்திருக்க ஒரு புது ஆள். நம்ம வந்து புது ஆள்கிட்ட வந்து நம்மகிட்ட வந்து கேட்கறான், தம்பி முருகர் கோயில் எங்க இருக்குன்னு என்கிட்ட கேட்கறான்னா அந்த முக்குல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து தெரியும் அந்த முக்குனா இங்கதான் இருக்குன்ட்டு. பட் அவன் புது ஆள், அவனுக்கு முக்குன்னா என்னன்னு தெரியாது. அவன் வந்து ரைட்ல போனோம், ரைட்ல வந்து ஒரு பழக்கடை இருக்கு, அங்க வந்து லெஃப்ட்ல ஒரு முருகர் கோவில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டு எவ்ரி திங் நான் என்னென்னலாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் சொன்னாதான் அவன் வந்து ஒழுங்கா கரெக்டா முருகர் கோவில் போவான். இல்லைன்னா ஸ்டில் அவன் எங்கன்னா சரி ஓகே அவன் ஒழுங்கா சொல்ல மாட்டான்னு போயிடுவான். கரெக்டான டெஸ்டினேஷன் போக மாட்டான். அதே தான் ஏஐஎம். அவனும் ஏதோ ஒன்று ஜென்ரேட் பண்ணிடுவான், கரெக்டாக ஜென்ரேட் பண்ண மாட்டான். அதுதான் சார் டிஃபரன்ஸ். பட் நல்ல கொஸ்டின் சார். அதை வந்து நம்ம என்ன இப்படிதான் அப்ரோச் பண்ணணும். நம்ம ஃபர்ஸ்டே அதே மாதிரி அந்த ஃபுல் கண்டென்ட்டை ஒரே த்ரெட்ல தான் வச்சிருக்கணும். நீங்க புது த்ரெட் அந்த மாதிரிலாம் கிரியேட் பண்ணக்கூடாது. பட் நீங்க உங்களோட ஃபுல் கண்டென்ட்டை கொடுக்கணும், பாதி பாதியா கொடுக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க சொல்லிடணும், இதுதான் என்னோட அப்ஜெக்டிவ், நான் வந்து கண்டென்ட்டை பாதி பாதியா கொடுக்க போறேன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா யூ வாஸ் ஏபிள் டு டூ சார். ஓகே. யா. ஸோ நான் கேன்வாஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். இந்த கேன்வாஸில் வந்து நம்ம ஓகே என்னோட கொஸ்டின் வந்து ஐம் சேயிங் I want you to generate a video transcript about Python for 10 minutes. ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வீடியோவில் பேசினா அந்த வீடியோவோட டிரான்ஸ்கிரிப்ட் என்ன இருக்கும், அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்டை ஜென்ரேட் பண்ண சொல்கிறேன். அபவுட் பைத்தன். ஸோ ஓகே. ஸோ இல்லைன்னா ஓகே to generate a lesson plan about web technology. About web technology. ஓகே சரி. இப்போ நான் வந்து ஒரு லெசன் பிளான் ஒன்று கேட்டேன். அந்த லெசன் பிளானுக்கு வந்து அவன் ஒரு பிளான் ஒன்று கொடுத்துருக்கான் எனக்கு. ஓகே, என்னோட ஃப்ரீ வெர்ஷன் வந்து இன்னைக்கு முடிஞ்சிருச்சா? ஓகே. ஸோ இப்போ நான் இவன்ட்ட என்னென்ன சொல்கிறேன், இங்கே ஓகே என்னோட லெசன் பிளான் இருக்கு. எனக்கு வந்து இந்த ரீடிங் லெவல் வந்து நார்மலாக இருக்கும். இப்போ வந்து ஒரு 5th ஒரு 5வது கிளாஸ் கிண்டர் கார்டன் பையன் படித்தாலும் அவனுக்கு புரியணுன்ற மாதிரி ரீடிங் லெவல் வேணுமா, இல்லை இன்னும் மிடில் கிளாஸா, இல்லை எந்த பையனுக்கு புரியுற மாதிரி வேணும்? ஓகே லெட்ஸ் அஸ்யூம் கிண்டர் கார்டன் லெவல் வச்சு நான் வந்து என்டர் கொடுக்குறேன். அவன் வந்து இந்த ஃபுல் கண்டென்ட் வந்து கிண்டர் கார்டனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றுவான். ஸோ ஒரு கிண்டர் கார்டன் ஒரு கிட்டு வந்து அவன் வெப்சைட் பற்றி படிக்கணும்னா அவனுக்கு எந்த மாதிரி கண்டென்ட் வேணும் அப்படின்றத அவன் மாற்றுவான். அந்த லெசன் பிளானை எப்படி மாற்றணும் அப்படின்ற மாதிரி அவன் மாற்றுவான். ஓகே. சப்போஸ் இல்லை நம்ம வந்து அதே மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இப்போ ரீடிங்ல வேற மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, அதை நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா அட்ஜஸ்ட் த லென்த். இப்போ நம்ம லென்த் அட்ஜஸ்ட் பண்றோம்னா நம்ம இப்போ மேலே போகும்போது இன்னும் லாங்கர், எவ்வளோ லாங்கர் போக முடியுமோ அவ்வளோ லாங்கர் போகலாம். இல்லை ஷார்ட்டர்னாலும் நம்ம வி கேன் மேக் இட் ஷார்ட்டர். அதே அந்த லாங்கர் ஷார்ட்டரை வந்து நம்ம கரெக்டாக சூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம். இதை மட்டும் எனக்கு லாங் பண்ணு, இதை மட்டும் ஷார்ட் பண்ணணும் நம்ம பண்ணலாம். ஸோ லெட்ஸே நான் வந்து ஒரு இந்த லாங்கர் கொடுத்து நான் ஜென்ரேட் பண்றேன். அகைன் நான் வந்து ஒரு ஃபுல் கண்டென்ட்டையும் லாங்கரா ஜென்ரேட் பண்ணுவான்.
இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸ். நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டிராஃப்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த டிராஃப்ட்ல இருந்து எப்படி நம்ம நெக்ஸ்ட் வெர்ஷனை இன்னும் பயங்கரமா பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து ஃபைனல் பாலிஷ்டுன்னப்போ அந்த அந்த கண்டென்ட்ஸ்ல என்னென்ன தேவையில்லாத கமாஸோ இல்லை அவன் இங்கிலீஷ்ல என்ன புதுசாக பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணுவான். ஸோ ஃபைனல் பாலிஷ் கொடுத்தோன்னா அகைன் ஸோ இது வந்து ஹெட்டிங்காக இருக்கணும், சப் ஹெட்டிங்காக எப்படி இருக்கணும், அதோட டெக்ஸ்ட் என்ன மாதிரி இருக்கணும். ஸோ எவ்ரி திங் அவன் வந்து ஒரு ஒரு இதை வந்து டைரக்ட் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இதை கொடுப்பான். ஸோ ஃபைனல் பாலிஷ் அப்போ ஓகே நைஸ். ஸோ லாஸ்ட் நம்ம கேன்வாஸ்ல இதுக்கப்புறம் பார்க்காத ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் என்ன இருக்குன்னா, வி கேன் ஏபிள் டு ஆட் இந்த எமோஜிஸ்லாம் இருக்குல்ல சார், ராக்கெட்டு இல்லை வீடு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் எமோஜிஸ், அந்த எமோஜிஸ் ஆட் பண்ணலாம். ஸோ ஆட் எமோஜிஸ் கொடுத்து எய்தர் செக்ஷன்ஸில் போடலாமா, இல்லை இப்போ வந்து செக்ஷனோட ஸ்டார்டிங்கில் மட்டும் வரும், செக்ஷன்ஸில் போட்டால் இது வந்து வேர்டுக்குள்ளே வரும், லிஸ்ட் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வரும். இங்கே இது வந்து எமோஜி ரிமூவ் பண்ணுறது. லெட்ஸ் சே ஓகே செக்ஷன்ஸில் போடுறேன். செக்ஷன்ஸில் போட்டால் ஒரு ஹெட்டிங் மேலேயும் வரும். ஸோ பேசிக்காக இது மேக்ஸிமம் நம்ம இந்த எமோஜிஸ் யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். பட் இதுவும் ஒரு ஃபீச்சர் நம்ம கேன்வாஸில் வச்சிருக்க இன்னொரு ஃபீச்சர், ஒரு நல்ல ஃபீச்சர். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் நம்ம இந்த கேன்வாஸில் இன்னும் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அந்த ஆப்ஷன் வந்து நம்ம வி கேன் ஏபிள் டு ஸ்விட்ச் பிட்வீன். இப்போ நம்ம வந்து முன்னாடி வெர்ஷன் நல்லா இருந்துச்சு நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோன்னா அந்த வெர்ஷனுக்கும் ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எப்படி நம்ம இந்த என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன் ஸ்விட்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலும் வி கேன் ஏபிள் டு ஸ்விட்ச். ஸோ இதெல்லாம் தான் சேஞ்சஸ். எந்த சேஞ்சஸ் வேணும் வேணாம் அந்த மாதிரி நம்ம வி கேன் ஏபிள் டு சி. ஸோ இங்கே இருக்குங்க இல்லையா, ஸோ ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன், அந்த ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன் போடணும், அதை ரீஸ்டோர் பண்ணாலும் ஐயா அதை ரீஸ்டோர் பண்ணலாம். திரும்ப ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன் போய் அதை ரீஸ்டோர் பண்ணாலும் ரீஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் தான் சார் டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸ் தட் யூஸ்டு இன் கேன்வாஸ் டு டெவலப் ஆர் ஜென்ரேட் த கண்டென்ட், சிலபஸ், கொஸ்டின்ஸ், எனிதிங். அதை வந்து நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு குட் அவுட்புட்டில் ஜென்ரேட் பண்ணோம்னா ஜஸ்ட் கோ வித் கேன்வாஸ். நம்ம அதை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா ஜஸ்ட் கிரியேட் அ கேன்வா அவ்வளோதான். நமக்கு வந்து ஒரு கேன்வா ஒன்று ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் எடிட் கொடுத்துட்டு எடிட்டில் நமக்கு உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து கேட்டிங்கன்னா ஹி வில் ஜென்ரேட் ஹியர். ஸோ அப்படி தான் சார் இட் வில் ஒர்க். யா ஸோ நம்ம இந்த கேன்வாஸில் எதனா டவுட் இருக்கா சார்? கேன்வாஸில் இல்லைன்னா இப்போ இது இல்லாமல் வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா சார்? ஐம் டேக்கிங் எ பாஸ் ஃபார் 5 minutes. ஸோ யாருக்கும் எந்த டவுட்ஸ் இருக்குது இல்லை உங்களுக்கு மைக் ஆன் பண்ணி பேச வேணாம்னா நீங்கள் யூ கேன் புட் இட் இன் சாட் ஆஸ் வெல். Hello, sir. சார் சொல்லுங்கள். Sir, I'm from Viscom department. So, ஓகே இப்போ இந்த மீடியா இண்டஸ்ட்ரி ஆர் என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில இந்த ஏஐ வந்து எங்க யூஸ் பண்ணலாம், ஒரு இனிஷியலா என்னென்ன மாதிரி ஸ்கில்ஸ் அவங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டீச் பண்ணலாம்னு ஒரு உங்களோட இன்சைட் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சார். வெரி நைஸ் சார். இப்போதைக்கு இப்போ வந்து நமக்கு வந்து நம்ம விஸ்காம்னு போகிறப்போ நமக்கு வி ஹாவ் மல்டிமீடியாஸ் இருக்குது சார். அது இல்லாமல் வி ஹாவ் அந்த ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது சார். நம்ம ஏதோ ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கிறோம்னா அந்த ஷார்ட் ஃபிலிமோட ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து 100% வி கேன் யூஸ் ஏஐ சார். அது ஃப்ரீ வெர்ஷனில். இப்போ இந்த நம்மளோட ஜிபிடி இல்லை பெர்ப்ளெக்சிட்டி இருக்குன்னா நம்ம பெர்ப்ளெக்சிட்டி கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் வி நீட் டு சே நம்மளோட ஷார்ட் ஃபிலிம் என்ன, அந்த ஷார்ட் ஃபிலிமோட பேக்ரவுண்ட் என்ன, அந்த பேக்ரவுண்டில் 10 minutes எடுக்க போகிறோம், இதில் நம்ம என்னென்னலாம் விஷயத்தை ஆட் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம அங்கேயும் நம்ம வி நீட் டு யூஸ் கேன்வாஸ். இந்த கேன்வாஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்கிரிப்ட் ரைட் பண்ணுறோன்னா நம்ம நார்மலாக ஒரு ஜிபிடியில் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கும் கேன்வாஸில் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கும் பயங்கரமான டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் சார். ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் வி கேன் ஏபிள் டு டூ வெரி எஃபெக்டிவாக நம்ம வந்து பண்ணலாம்.
அதை தாண்டி நம்ம விஸ்காம்ல வந்து வீடியோ ஜென்ரேஷன், அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேஸ். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் விஸ்காம்லன்னா, நம்ம வீடியோ ஜென்ரேஷன்ஸ், லைட்டிங்ஸ். சரி, நம்ம இப்போ இந்த ஜெமினில பாக்குறோம் எல்லாரும் இந்த நானோ பனானா அப்படின்ற ஏஐ யூஸ், மேபி நீங்களும் யாரா யூஸ் பண்ணிருக்கலாம். நானோ பனானான்ற ஏஐ யூஸ் பண்ணிட்டு அவங்களோட பிக்சர்ஸ், நானே கூட அந்த மாதிரி ஒரு பிக்சர் எடுத்ததில்ல. என்னோட பிக்சரை வந்து இட் வாஸ் டர்னிங், அந்த நம்மளோட பிக்சரோட பேக் லைட்ல இருந்தா எப்படி இருக்கும், நம்ம ஒரு கோட் ஷூட் போட்டிருந்தா எப்படி இருக்கும், எவ்ரி திங் இட் வாஸ் இமேஜினிங். ஸோ எடிட்டிங் வந்து, இமேஜ் எடிட்டிங் வந்து ஒரு இட் வாஸ் ஆல்ரெடி கேப்சர்ட் பை ஏஐயால இமேஜ் எடிட்டிங் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லாவே எடுத்துட்டு வர முடியுது. பட் வீடியோ எடிட்டிங் இருக்கு இல்லையா சார், அந்த வீடியோ எடிட்டிங் வந்து கன்ஃபார்ம் அட்லீஸ்ட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 5 to 10 years ஏஐ வந்து அவனால இது பண்ண முடியாது. பிகாஸ் என்னோட சொந்த சித்தப்பா ஒருத்தர் வந்து ஹி வாஸ் இன் வெரி பிக் அனிமேஷன் கம்பெனி சென்னையில். அவர் வந்து இந்த கோச்சடையான் அந்த படம், அதுக்கப்புறம் டிஸ்னியில் சில மூவிஸ் அதெல்லாமே ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. அவங்க வந்து அந்த விஸ்காம் இண்டஸ்ட்ரியில் அதில் வந்து அவர் ஒர்க் பண்ணுறது இந்த லைட்டிங்ஸில் ஒர்க் பண்ணுவார். அந்த லைட்டிங்ஸில் அவங்க ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா, ஒரு பாம் பிளாஸ்ட் ஆகும்போது எங்கெங்கெல்லாம் வந்து ஸ்மோக் போச்சு, எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அந்த ஃபயர் போச்சு அப்படின்ற வெரி வெரி மைன்யூட் திங்ஸ். அந்த ஸ்மோக்கோடைய ஷேடோ வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு போகுது, சன்லைட் எங்கே இருக்குது, அந்த லைட்லேருந்து ஒரு பர்சன் நிற்கிறான்னா அவனோட ஷேடோ எந்த சைடு நிற்கணும், எவ்வளோ லென்த்துக்கு இருக்கணும், அவனோட ஹேர் வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு போகணும், எவ்ரி திங், அந்த எவ்வளோ மைன்யூட் திங்ஸும் வந்து அவங்க பார்க்குறாங்க. அவங்க வந்து மைராவ், MIRO சம்திங், மைரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏஐ டூல் யூஸ் பண்றேன்னு சொன்னாரு. அந்த டூலை யூஸ் பண்ணி அவங்க எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்கன்னா பக்ஸ். இங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டும் வந்து நம்ம ஒரு சாட் ஜிபிடி எல்லாம் யூஸ் பண்ணது வந்து நம்மளோட கோட் எழுதுவோம், கோட்ல வந்து எங்கன்னா பக் இருந்தா அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்ம ஜிபிடி யூஸ் பண்ணுவோம். இன்னைக்கு அந்த மாதிரி கோடை வந்து ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு ஏஐ யூஸ் பண்றோம். இப்போ ஓகே, அது வந்து நம்மளோட கோட் ஜென்ரேஷன்ல ஏஐயால பண்ண முடியுது. இப்போ அந்த விஸ்காம்ல அந்த அனிமேஷன்ல அதெல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா, பக் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு ஏஐ யூஸ் பண்றாங்க சார். ஒரு புது கேரக்டரை கிரியேட் பண்றதுக்கோ, அந்த கேரக்டரை நடக்க வைக்கிறதுக்கோ, அதுக்கெல்லாம் பீப்புள்ஸ் ஆர் நாட் யூசிங் ஏஐ. பட் எந்த எந்த வீடியோ ஃபுட் பிரிண்ட்ல பக் இருக்கு, தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்ட் வந்து எந்த வீடியோல இருக்கு, கிளிப், அதுவும் அவங்க வீடியோவா கொடுக்க மாட்டாங்க, கிளிப் பை கிளிப்பா தான் கொடுப்பாங்க, பிக்சல் பை பிக்சலா கொடுப்பாங்க. அந்த பிக்சல்ல எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபார்ம். அவங்களோட விஸ்காம்ல அவங்க வந்து எங்க வந்து அவங்களோட வீடியோஸ்ல ஆடியோ சவுண்ட் கிளாரிட்டியில எங்கெல்லாம் எரர் இருக்கு. சப்போஸ் நம்ம இயர் பண்ணும்போது நம்ம வந்து நேற்று ஒரு பாட்டு ஜென்ரேட் பண்ணி கேட்டோம், நம்ம கேட்கும் போது அந்த பாட்டுல எதுவும் பக் இல்ல, பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இல்லைன்ற மாதிரி தெரியுது, ஸ்டில் நாய்ஸ் இருந்திருக்கும். அதை வந்து நம்ம டைரக்டா நம்ம சவுண்டு கேட்கும் போது தெரியாது. சப்போஸ் அவங்க யூஸ் பண்ற அந்த அந்த எடிட்டிங் டூல்ல பார்க்கும்போது எங்க வந்து அந்த நாய்ஸ் வந்து வெரி மைன்யூட்டா வந்திருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் தே ஆர் செக்கிங். அந்த அந்த டூலை வந்து இந்த ஏஐ, அந்த மைரோ அப்படின்ற ஏஐ யூஸ் பண்ணி அவங்க பார்க்குறாங்க. அந்த டைம்ல தே ஆர் ஃபைண்டிங். ஸோ இந்த எரர் ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு அவங்க ஏஐ யூஸ் பண்றாங்க சார். அதை தாண்டி இந்த சின்ன சின்ன ஆடியோஸ்ல, ஆடியோ கிளிப் இருக்கு இல்லையா சார், இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் கிரியேட் பண்றோம், அதுல வந்து ஒரு வாட்டர் வந்து ஒரு பாறை மேல பட்டு திரும்ப ஒரு நதிக்குள்ள போற மாதிரி ஒரு வீடியோ எடுத்துட்டோம். பட் அதோட ஆடியோ நம்மளால எடுக்க முடியல. அந்த ஆடியோ வந்து இட் வாஸ் நாட் ஈஸி சார். ஆக்சுவலி நம்ம எப்படி ஒரு வாட்டர் வந்து மேல இருந்து நம்ம போடுறோம், அது எப்படி பாறையில பட்டா என்ன சவுண்ட் வரும், அதுக்கப்புறம் அது அந்த பாறையில இருந்து அந்த அருவிக்கு, அந்த ரிவருக்கு போறதுக்கு ஒரு டைம் இருக்கு, அந்த டைம் வரைக்கும் அதுக்கு என்ன சவுண்ட் வரும், அருவியை தொடும்போது என்ன சவுண்ட் இருக்கும், அப்புறம் அந்த அருவியோட சவுண்ட் எப்படி வரும். ஸோ அது எவ்ரி திங் பீப்புள்ஸ் ஆர் டிஸ்கிரைபிங் அண்ட் கெட்டிங் த ஆடியோ. எப்படின்னா ஏற்கனவே அருவியோட சவுண்ட் எப்படி இருக்கும், ஒரு பாறையில தண்ணி ஊற்றினா அதோட சவுண்ட் எப்படி இருக்கும்ன்ற எவ்ரி திங் நம்ம 11 லேப்ஸ் இந்த மாதிரி ஏஐ வச்சு ட்ரைன் பண்றாங்க. ட்ரைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே இருக்க ஆடியோ வச்சு இப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட்டை வச்சு ஆடியோ ஜென்ரேட் பண்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட்டை வச்சு ஆடியோ ஜென்ரேட் பண்ற இடத்துல நம்ம விஸ்காம் பசங்களுக்கு வேலை இருக்கு ஏஐ வச்சுட்டு. ஏன்னா அவங்க இந்த மாதிரி ஆடியோஸ்லாம் எய்தர் நம்ம மக்களாவே நம்ம அந்த ஆடியோவை கிரியேட் பண்ணோம், அதுக்கு வந்து எக்ஸ்பர்டைஸ் வேணும், எக்ஸ்பர்டைஸ் இருந்தால் தான் கிரியேட் பண்ண முடியும். அந்த எக்ஸ்பர்டைஸ் இல்லாம நம்ம ஏஐ வச்சுட்டு இதே ஆடியோவை அதே குவாலிட்டியோட கிரியேட் பண்ண முடியுது இந்த ஏஐ டூல்ஸை வச்சு, ப்ராம்ப்ட் வச்சுன்னா we can find better future for them சார். அதுதான் விஸ்காம் பசங்களுக்கு நம்ம பண்ணலாம். ஓகே சார், அண்ட் 2 more things சார், ஐ அம் ஜஸ்ட் ஆடிங் இட் அப். சார், ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து இப்போ ஒரு வீடியோக்கு வந்து சப்டைட்டில் வந்து கிரியேட் பண்ணல ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம்க்கு, அது வந்து ஆஃப்டர் தி ஃபைனல் அவுட்புட் வந்து ஏஐ யூஸ் பண்ணி ஒரு சப்டைட்டில் கிரியேட் பண்ண முடியுமா சார்?
சப்டைட்டில். அதுக்கு வந்து இப்போ பெய்டு வெர்ஷன்ல டூல் இருக்கு. இல்லைன்னா நீங்க என்ன ஓகே பண்ணா அந்த அந்த வீடியோ இருக்குல்லையா, அந்த வீடியோல இருந்து MP3 மட்டும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. MP3 மட்டும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ அந்த நம்ம நேற்று காமிச்சோம் இல்லையா 11 லேப்ஸ், அந்த 11 லேப்ஸ்ல வாய்ஸ் டு டெக்ஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீச்சர் இருக்கு. அதுல அதுகிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அந்த MP3 வந்து டெக்ஸ்டா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் சார். ஸோ டெக்ஸ்டா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துருச்சுன்னா அதை அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து நீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கேப்ஷனா போட்டுக்கலாம். ஓகே சார். அண்ட் another thing சார், we tried storyboard சார், யூசிங் லைக் இந்த மிட் ஜேர்னில வந்துட்டு ஸ்டோரி நானும் போர்ட்ஸ் பார்த்துருக்கேன், ஸ்டோரி கிரியேட் போர்ட் பார்த்துருக்கேன். பண்ணிருக்கோம். ஸோ அதுல வந்து கண்டினியூட்டி வந்து மிஸ் ஆகுது சார். இப்போ நாங்க ஒரு கேரக்டர் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் வித் அந்த சொன்ன மாதிரி ப்ராம்ப்ட் வந்து இப்படிதான் அந்த கேரக்டர் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். பட் அடுத்தடுத்த ஸ்டோரி போர்ட்ஸ் ஆர் சீன்ஸ் வந்து மாறும்போது ப்ரீவியஸ் ஸ்டோரி போர்டில் இருக்கிற அந்த கண்டினியூட்டி ஆர் அந்த தீம் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகுது. அதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு டெக்னிக் மாதிரி இருக்குமா சார்? நீங்க வந்து ப்ராம்ப்ட் பேஸ்ட் தான் சார் கொடுக்குறீங்க அந்த ஸ்டோரி போர்ட்ல? ஆமா, இப்போ இனிஷியலா வந்து ரெண்டும் ட்ரை பண்ணோம் சார். ப்ராம்ப்ட் பேஸ் பண்ணியும் கொடுத்தோம், அப்புறம் ஒரு இமேஜ் ரெஃபரன்ஸும் கொடுத்துருந்தோம். பட் சின்ன சின்ன மைன்யூட் டீடைல்ஸ் வந்து லைக் அதோட ட்ரெஸ்ஸா இருக்கட்டும், இல்லாட்டி ஸ்கின் டோன் மாறும், இல்லாட்டி அந்த கேரக்டரோட மூவ்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் இது வந்து. ஸோ அதுக்கு ஏதாவது டெக்னிக்ஸ் இருந்தாலும் பெட்டரா இருக்குது. நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து ChatGPTல ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தப்போ நம்ம XML அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேக் ஒன்று கொடுத்தோம் பாத்தீங்கன்னா அது பர்சோனா, ஆக்டர், அதுக்கப்புறம் ரூல்ஸ், அதுக்கப்புறம் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தல. நீங்க வந்து உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராம்ப்ட்ல நீங்க சொல்லணும் சார் உங்களோட ரூல்ஸ் வந்து இதுதான். அது பர்சோனா டிஸ்கிரிப்ஷன் அபவுட் பர்சோனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேக் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிட்டு அந்த டேக்ல நீங்க வந்து உங்களோட ப்ராம்ப்ட் எப்படி கொடுத்துருப்பீங்கன்னா இந்த மாதிரி என்னோட ஸ்டோரி போர்டில் வந்து 2 பர்சன் இருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் வந்து பைத்தானை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவான். ப்ளூ ஷர்ட் போட்டிருப்பான், பிளாக் பேண்ட் போட்டிருப்பான், ஒயிட் கலர்ல இருப்பான், ஸ்கின் டவுனு, அவன் வந்து மிடில் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பீங்க. அது வந்து மேபி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து அவன் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவான், செகண்ட் டைம் வந்து ஹாலுசினேட் பண்ணுவான். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம், இதை வந்து மிட்டிகேட் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த டேக் எப்பவுமே நம்ம டேக் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு டேக் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஆக்டர் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேக் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். அந்த டேகுக்குள்ள 1ன்னு போட்டு 1 வந்து ட்ரெஸ் கலர் ஈக்குவல் டு ப்ளூ அண்ட் ரெட், அதுக்கப்புறம் ஸ்கின் டோன் ஈக்குவல் டு ஒயிட், அதுக்கப்புறம் ஆக்டர் நேம் வந்து ராம். ஸோ இவன் வந்து ஆக்டர் ஒன் டிஸ்கிரிப்ஷன், செகண்ட் வந்து ஆக்டர் 2 டிஸ்கிரிப்ஷன், நேம் வந்து சுதர்ஷன். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த 2 ஆக்டர் சொல்லியாச்சு. அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து நம்மளோட கான்டெக்ட் என்ன, நம்ம இப்போ என்ன ஜென்ரேட் பண்ண போறோம். அதுக்கப்புறம் இங்க சொல்லலாம் இல்லை ஃபர்ஸ்ட்லேயே கூட ரூல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு போட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரூல் நம்பர் 1 வந்து I strictly want you to follow the below person's description as a till the end of a video or till I change the color or I change the description அப்படின்ற மாதிரி நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா அவன் வந்து இந்த டேகுக்குள்ள இருக்க கண்டென்ட்டை அவன் வந்து மெமரி பண்ணி, ஸோ இதுதான் நம்மளோட ரூல்ஸ், இந்த ரூல்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும், இதுதான் டிஸ்கிரிப்ஷன், இதுக்குள்ள இருக்கிறது தான் டிஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ நீங்க வெறும் டெக்ஸ்டா கொடுக்கும்போது அவன் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் சார். ஓகே இதுதான் டிஸ்கிரிப்ஷனு, ஓகே இதுதான் வந்து நம்மளோட கொஸ்டின், ஓகே இதுதான் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணணும்னு அவன் ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். நம்ம அவனுக்கு அந்த வேலையை கொடுக்காம நம்மளே ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுத்துடணும். இதெல்லாம்ப்பா உன்னோட ரூல்ஸ், இதெல்லாம்ப்பா உன்னுடைய கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ், அவுட்புட் ஃபார்மேட் இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா தென் உங்களோட அவுட்புட் இன்னும் சூப்பரா வரும். அதே நேரத்தில் இந்த 1, 2, 3 அப்படின்னு கொடுக்காம ஜேசான் ஃபார்மேட் இருக்குல்லையா சார், இந்த ஜேசான் ஒரு கர்லி பிரேஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டு கீழே வந்து கீ ஈக்குவல் டு 1, வேல்யூ ஈக்குவல் டு, இல்லைன்னா கீ ஈக்குவல் டு ட்ரெஸ் கலரு, வேல்யூ ஈக்குவல் டு ப்ளூ அண்ட் ரெட், கீ ஈக்குவல் டு ஸ்கின் டோனு, வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஒயிட் ஆர் பிளாக், இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று நீங்க ஜேசான்ல கொடுக்குறீங்கன்னா ஸ்டில் முன்னாடி ப்ராம்ப்டை விட இந்த ப்ராம்ப்ட் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணலாம் சார். ஓகே சார், தேங்க்யூ. Any other one? ஸோ ஒரு ஏஐயோட மேஜர் ரிலீஸ் வந்து ஓகே ஒரு ஏஐல ஒரு ஃபீச்சரோட மேஜர் ரிலீஸ் வந்து ஒரு 2 days முன்னாடி வந்தது. அந்த மேஜர் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் சார். ஓகே ஏஐயோட மேஜர் ரிலீஸ் வந்து என்ன வந்துச்சுன்னா
ஏ டு பி ப்ரோட்டோகால். முன்னாடி வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஏ டு ஏ ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வச்சுட்டு, அப்படின்னா ஏஜென்ட் டு ஏஜென்ட் ப்ரோட்டோகால். அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ வந்து பிரின்சிபலும், இப்போ நான் வந்து ஒரு யூசர், நான் போயிட்டு ஏஐ கிட்ட இதை பண்ணுன்னு சொன்னா பண்ணும். பட் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் ஏஐ கிட்டது செகண்ட் ஏஐ பேசுன்னு சொன்னாதான் பேசும், இல்லைன்னா பேசாது. பட் ஏஜென்ட் டு ஏஜென்ட் ப்ரோட்டோகால்னா என்னன்னா, பர்சன் ஏ பர்சன் பி கிட்ட அவனா பேசி பர்சன் பியும் பர்சன் ஏ கிட்ட திரும்ப, இப்போ வந்து நான் வந்து ஒருத்தங்கிட்ட வந்து அந்த வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துட்டு வாடான்னு சொல்றேன். அவன் என்கிட்ட எதுவுமே கேட்காம போய் எதனா ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துட்டு வருவான். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருந்த ஏஜென்ட் அப்ரோச். ஸோ ஏஜென்ட் டு ஏஜென்ட் ப்ரோட்டோகால்னு ஒன்று வந்ததுக்கு அப்புறம், டேய் போய் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துட்டு நான் சொல்றேன்னா, பர்சன் டூ என்ன பண்ணுவான், என்ன கலர் வாட்டர் பாட்டில்டா, ப்ளூ கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லுவேன். ஸோ இப்போ அவன் என்கிட்ட திரும்ப ஒரு கொஸ்டின் கேட்பான், நான் திரும்ப ஒரு ஆன்சர் சொல்லுவேன், எந்த பாட்டில்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 2 லிட்டர் பாட்டில். ஸோ திரும்ப என்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்பான், ஆன்சர் சொல்லுவான். அவனுக்கு வந்து கரெக்டான கொஸ்டின் கிடைக்கிற வரைக்கும் என்கிட்ட திரும்ப கொஸ்டின் கேட்டு கேட்டு ஆன்சர் வாங்கி, இப்போ ஒரு கரெக்டான கொஸ்டின் அவனுக்கு கிடைச்சிருக்கும், அதை வச்சுட்டு அவன் ஒரு ஆன்சர் ஜெனரேட் பண்ணுவான். ஸோ இதுக்காக வந்தது தான் ஏஜென்ட் டு ஏஜென்ட் ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட கூகுள், மெட்டா இவங்க எல்லாருமே கிரியேட் பண்ண ஒரு டெக்னாலஜி. அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு 3 months ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து ஏஜென்ட் டு பேமெண்ட் ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேமெண்ட் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். இது வந்து எங்க யூஸ் பண்றாங்கன்னா, இப்போ நம்மளோட ஜிபிடியோ இல்லை ஏதோ ஒரு டூலோ, ஏஐ டூல் இருக்கு இல்லையா, நம்ம எல்லாரும் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். பட் சிலர் வந்து நம்மளோட ஆட்டோ பேமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி, இப்போ கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ்லாம் இருக்காங்களா, அவங்க ஆட்டோ பேமெண்ட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட கம்பெனி எதனா ஒரு பில்டிங் வந்து ரெண்டல் பில்டிங்கில் இருக்கும். அந்த பில்டிங்க்கு வந்து மாதம் ஆனால் ரெண்ட் வந்து போகிறது, மாதம் ஆனால் வேறு யாருக்குன்னா டேக்ஸை போட்டு விடுறது, இல்லை மாதம் ஆனால் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கிராசரிஸ் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் கன்ஃபார்ம் இவங்க மாதத்துக்கு பே பண்ணோன்னா அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஆட்டோ பேமெண்ட்டை எனேபிள் பண்ணி வச்சுருவாங்க. ஸோ மந்த்லி 1ஆம் தேதி ஆச்சுன்னா 5ஆம் தேதி ஆச்சுன்னா அந்த பேமெண்ட் ஆகிடும். அந்த மாதிரி ஆட்டோ பேமெண்ட் எனேபிள் பண்ணாமல், மேபி அது பண்ணாலும் ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்மளோட பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்மளோட ஏஐட்ட கொடுத்து வச்சுருவோம். இப்போ வந்து நம்ம சேட்டுக்கு போகிறோம், நம்ம போயிட்டு நம்மளோட அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ், அடுத்து நம்ம யாருக்கு பே பண்ணுன்ற அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இது எதுவுமே கொடுக்க மாட்டோம். இப்போ வந்து சேட்டுக்கு போகிறோம், நம்மளோட ஏஐக்கு வந்து நம்மளோட ஜிபே, ஃபோன்பே, நம்மளோட கான்டாக்ட் லிஸ்ட் எல்லாத்தோட ஆக்சஸும் இருக்கும். ஸோ நம்ம சேட்டுக்கு போயிட்டு ஏஐ கிட்ட சொல்கிறோம், ஐ வாண்ட் டு பே மை ரெண்ட் டு மை டெனன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ $200 அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறோம். ஸோ என்ன பண்ணுவான், போவான் நம்மளோட கான்டாக்ட் ஹிஸ்ட்ரி பார்ப்பான், டெனன்ட்னு இருக்கா கான்டாக்ட், அவனுக்கு இவன் தானா அவனோட டெனன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மகிட்ட ரிப்ளை வரும், ஆமாம் எஸ் பே திஸ் பர்சன் $200 சொல்கிறோன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த $200 பே பண்ணிட்டு வந்துடும். ஸோ இல்லை எனக்கு வந்து இந்த நம்பருக்கு ஒரு 1500 பே பண்ணு. ஸோ ஜஸ்ட் ப்ராம்ப்ட் மூலியமாக நம்ம சொன்னாலே நம்மளோட பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஏற்கனவே நம்ம எனேபிள் பண்ணி வச்சுருக்கணும். ஸோ நம்மளோட கான்டாக்ட் யூஸ் பண்ணி அவன் பேமெண்ட் பண்ணுவான். அதுக்கு ஒரு ப்ரோட்டோகால் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, அதுதான் வந்து ஏ டு பி ப்ரோட்டோகால். லாஸ்ட் 2 டேஸாக இது வந்து யூஎஸ் யூகேவோட மக்கள் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. பயங்கரமான ஒரு பேசும் பொருள். யா ஜஸ்ட் வாண்டட் டு சே யா மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் சார்னா புரியல மேம், இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்லணுமா இல்லை இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்களா? மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் சார், ஓகே சார், நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எடுத்துகிட்டு போகலாம் சார். சார் ஹலோ சார். ஹாய் சார். சார் இந்த டேட்டா லேபிளிங் பற்றி கொஞ்சம் ஏதாச்சும் சொல்லுங்க சார். நான் அது ஐ ஜஸ்ட் கேம் அப் வித் இட் லைக் ஃபியூ டேஸ் பேக். டேட்டா லேபிளிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேர்ம் பார்த்தேன் சார். ஓகே. ஸோ அதை பற்றி ஏதாச்சும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வாட் எவர் யூ நோ அபவுட் இட். ஷூர். ஓகே சார், நீங்கள் வந்து டேட்டா லேபிளிங்கிறத நம்ம ஏஐயில் பார்க்கலாம். பட் அது வந்து கம்ஸ் அண்டர் எம்எல் சார், மஷின் லேர்னிங்கில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆச்சு டேட்டா லேபிளிங்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு. அது என்ன எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னா, இப்போ நம்மளோட லெட்ஸே நம்ம சென்னையில் வந்து சிசிடிவி கேமராவில் ஃபுல்லாத்துலேயும் ஒரு எம்எல் மாடல் ஒன்று ஓடிட்டுருக்கு. அந்த மாடல் வந்து பார்க்குற இமேஜில் யார் யாரெல்லாம் வந்து ஹெல்மெட் போட்டிருக்காங்க, யார் யாரெல்லாம் ஹெல்மெட் போடலன்ற டிடெக்ட் பண்ணுது. இது எப்படி டிடெக்ட் பண்ணுதுன்னா, நம்ம வந்து உள்ளே இருக்க எம்எல் மாடலில் நம்ம ட்ரைன் பண்ணி வச்சுருப்போம். ஒரு 1000 பேரோடைய ஹெல்மெட் போட்டிருக்க இமேஜை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த இமேஜை வந்து லேபிளிங்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து எம்எல்ல நம்மளோட கோடில் சொல்லிடுவோம். திஸ் இமேஜோட நேம் வந்து இமேஜ் ஏ, இதோட லேபிள் வந்து ஹெல்மெட் வித் ஹெல்மெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோட லேபிள் கொடுத்துரும். இதை கொடுத்து இந்த மாடல் கிட்ட வித் ஹெல்மெட்னு இதோட இமேஜ் வந்து இப்படி தான் இருக்குன்னு அது பிக்சல் பை பிக்சலாக, ஸோ ஒரு இமேஜ்க்கு வந்து 9x9 81 பிக்சலாக அதை டிவைட் பண்ணிட்டு ஒரு பிக்சலையும் பார்க்கும். இந்த பிக்சல் வச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் வந்துச்சுன்னா அந்த இமேஜ் வந்து வித் ஹெல்மெட்டு.
ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 1000 இமேஜ் எடுப்போம். அந்த 1000 இமேஜில் ஹெல்மெட் இல்லாத இமேஜ் எடுப்போம். அந்த இமேஜை வந்து நம்ம லேபிள்ன்றது என்னன்னா ஜஸ்ட் மெட்டாடேட்டான்னு ஒன்று இருக்குது சார். நம்ம வந்து பிடிஎஃபாக இருந்தாலும் சரி, பிபிடியாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துக்கும் மெட்டாடேட்டான்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த மெட்டாடேட்டாவில் நம்ம இந்த லேபிளை ஆட் பண்ணி விட்ருவோம். அந்த லேபிளை யூஸ் பண்ணி நம்ம மாடலை ட்ரைன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, எந்த இமேஜை பார்த்தா இது வந்து ஹெல்மெட் போட்டிருக்கானா போடலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக. சார் ஸ்கிரீன் தெரியல சார். யா ஓகே மேம். இல்லை, நான் இதுக்கு வந்து நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணலை ஆக்சுவலாக. ஓகே ஓகே சார். ஓகே. ஸோ அதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக வி ஆர் யூஸிங் தட் அந்த இமேஜ் லேபிளிங் சொல்கிறோம். இது எங்கே ப்ராடாக ஏஐயில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, நம்ம ஒரு ஹியூமனுக்கும் ஒரு குரங்குக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, ஹியூமன்னா எப்படி இருக்கும், குரங்குனா எப்படி இருக்கும், அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த பிக்சல் எல்லாமே டிவைட் பண்ணும். இதில் வந்து முடி அதிகமாக இருக்கா, ஓகே. கண் வந்து இப்படி இருக்கா, ஓகே. ஸோ இந்த பிக்சல்லாம் டிவைட் பண்ணி இது வந்து குரங்குக்கான லேபிளில் தான் செட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பும். ஸோ அந்த லேபிளிங்னா அதுதான் 1000 மங்கியோட இமேஜை வந்து மங்கின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி ஏஐட்ட கொடுப்பாங்க. அவன் வந்து இது மங்கினா இப்படி இருக்குன்றதை லேபிள் பண்ணி வச்சுப்பான். 1000 ஹியூமன்ஸோட இமேஜை கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி ட்ரைன் பண்ணுறப்ப யூஸ் பண்ணுறது தான் அந்த லேபிள்ஸ். யா அதுதான் சார். சார் ஸோ விச் மீன்ஸ் அது இந்த கம்ப்யூட்டர் விஷனுக்கு தான் பிரைமரியா யூஸ் பண்றாங்க சார். ரைட். ஆமாம் சார், கரெக்ட். ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ நீங்கள் இப்போ சொன்னதுனால சொல்கிறேன், நம்ம அந்த கம்ப்யூட்டர் விஷன்ன்றது இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட். நம்ம ஏஐயில் பேசப்போ ஏஐயில் 2-3 பார்ட்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து நம்ம இந்த இப்போ பார்க்குறோம் இல்லையா, டெக்ஸ்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுறோம், கண்டென்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுறோம். இது எல்லாமே வந்து கம்ஸ் அண்டர் லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்னு சொல்கிறோம், எல்எல்எம்குள்ளே வரும். ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா, இங்கே நம்ம பார்க்கவே தெரியுது லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல். ஸோ அப்படின்னா லாங்குவேஜ்னாவே ஏதோ ஒரு டெக்ஸ்ட் பேஸ்டு மாடல். நம்ம எல்லாமே இன்புட் வந்து டெக்ஸ்ட்டாக இருக்கும், அவுட்புட்டும் டெக்ஸ்ட்டாக இருக்கும். பட் இமேஜ் பேஸ்டு மாடல்ஸும் இருக்குது, லார்ஜ் கன்வென்ஷனல் மாடல்னு சொல்லிட்டு. அந்த லார்ஜ் கன்வென்ஷனல் மாடல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுன்னா, நீங்கள் உங்களோட இன்புட்டும் இமேஜாக இருக்கும், அவுட்புட்டும் இமேஜாக இருக்கும், உள்ளே வந்து நடக்கிற எல்லாமே பிக்சல்ஸாக இருக்கும். ஸோ எவ்ரி திங் வில் பி பிக்சல்ஸ். ஸோ இதுக்கும் மாடல்ஸ் இருக்குது. இந்த ஜெமினாயெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது, நேனோ பண்ணலாம், இது எல்லாமே வந்து லார்ஜ் கன்வென்ஷனல் மாடல். அந்த மாடல்ஸில் தான் இப்போ ஷேர் சொன்ன மாதிரி இமேஜ் லேபிளிங் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் இமேஜ் டிடெக்ஷன், எமோஷன் டிடெக்ஷன். இப்போ வந்து நம்ம இமேஜ் லேபிளிங் எங்கே மேக்ஸிமம் பண்ணணும்னா, இந்த நிறைய பேர் பசங்கள்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க, இந்த அட்டனன்ஸ் போடுறதுக்கு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 10 வருஷமாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அட்டனன்ஸ் போடுறதுக்கு பைத்தான் ப்ராஜெக்ட் எடுத்துகிட்டு வருது. இதுங்கெல்லாம் இமேஜ் லேபிளிங் நடக்கும். அது இல்லாமல் எமோஷன் டிடெக்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து 1000 ஆங்கர் இமேஜோட எமோஷன் கொடுத்து அதோட லேபிள் வந்து ஆங்கர்னு கொடுப்பாங்க. அது இந்த பிக்சல் எல்லாம் தான் டிடெக்ட் பண்ணி அதை எடுத்துகிட்டு வந்துடும். ஸோ அப்படிதான் வந்து அந்த ஃபுல் மெக்கானிசம் ஒர்க் ஆகும். இந்த இமேஜ் மாடல்ஸ், கன்வென்ஷனல் மாடல்ஸ் எல்லாமே. ஸோ அதுதான் சார். வேற எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்காங்க சார்? ஒன் மோர் திங், ஜஸ்ட் அவுட் ஆஃப் கியூரியாசிட்டி சார். அப்போ இந்த டேட்டா லேபிளிங்க்கு தேவையான அந்த இமேஜஸ் வந்து வேர் டு தே சோர்ஸ் சார்? அது எங்கிருந்து சார் அந்த இமேஜஸ், வேர் டு தே கெட் இட்? இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ஹெல்மெட்ஸோட 1000 இமேஜஸ்னா அது எங்க இருந்து சார் உங்களுக்கு கிடைக்கும்? இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கம்பெனி எடுக்கிறோம், எல்லாருமே வந்து இப்போ நம்ம ஒரு காலேஜ் இருக்கு, எல்லாருமே வந்து காலேஜை வந்து நார்மலாக இப்போ சிலர் வந்து ஃப்ரீயாக அனாத பசங்க படிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக காலேஜ் ரன் பண்ணுவாங்க. சிலர் வந்து சம்பாதிக்கணும் அப்படின்றத ரன் பண்ணுவாங்க. சிலர் வந்து ரெண்டுமே இருக்கணும் அப்படின்றத ரன் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி கம்பெனிஸ் இருக்கு. கம்பெனிஸ் வந்து நான் சொல்லுவாங்க நான் ப்ராஃபிட்டபிள் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில கம்பெனிஸ் இருக்கு. இப்போ இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு எதனா ஒரு கம்பெனியில் நல்லா வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து டைம் இருக்கும், சாட்டர்டே சண்டேஸ்ல இந்த மாதிரி டைம் இருக்கும். அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஃப்ரீயா இந்த kaggle.com அப்படின்னு நீங்க போனீங்கன்னா, இதுல வந்து நிறைய டேட்டா செட்ஸ் இருக்கு. ஸோ யுவர் மஷின் லேர்னிங் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் கம்யூனிட்டி, இதுல இருக்குங்க இல்லையா அந்த டேட்டா செட்ஸ். இந்த டேட்டா செட்ஸ்ல போனீங்கன்னா நீங்க என்ன டேட்டா செட்ஸ் வேணா கேளுங்க சார், அந்த டேட்டா செட் கண்டிப்பா கிடைக்கும். இப்போ வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம், ஹெல்மெட். ஸோ எக்ஸாக்ட் வேர்டு, ஸோ ஹெல்மெட் டிடெக்ஷன். ஓகே, இந்த ஹெல்மெட் டிடெக்ஷன் இதுல இருக்கு. இதுல வந்து நீங்க இங்க இருக்கு இல்லையா அந்த XML ஃபைல்ஸ், இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா இதுல ஃபுல்லாமே அந்த டேட்டாஸ் தான் இருக்கும். ஸ்டில் இந்த இமேஜ் ஃபைல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த இமேஜ் ஃபைல்ஸ், அதுக்கப்புறம் இந்த சம்மரி ஆஃப் ஃபைல்ஸ்,
எத்தனை பிஎன்ஜி, இந்த 700 பிஎன்ஜிஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த ஃபைல் ஃபுல்லாமே டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அது கிடைக்கும். இதை வந்து யாரு பண்றாங்கன்னா நான் ப்ராஃபிட்டபிள் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். மக்களோட நல்லதுக்காக இந்த மாதிரி மாடல்ஸ்லாம் வரணும், அதுக்காக இமேஜஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. எங்கெங்கெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ நம்ம நார்மல் சிசிடிவி கேமராஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த சிசிடிவி கேமராஸ்லேருந்து வீடியோ ஃபுட்டேஜ் எல்லாம் எடுப்பாங்க. அந்த வீடியோ ஃபுட்டேஜ்லேருந்து கோட் எழுதி இந்த வீடியோ ஃபுட்டேஜ்லேருந்து எங்கெங்கெல்லாம் இப்போ நான் திருவண்ணாமலையிலேருந்து ஒரு வீடியோ ஃபுட்டேஜ் எடுக்கிறேன் சார். 100% திருவண்ணாமலையில் வந்து ஒரு 80%ல எவனுமே ஹெல்மெட் போட்டிருக்க மாட்டான். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ரூரல் ஏரியாவுக்கு போகிறேன், ரூரல் ஏரியாவில் போயிட்டு ஒரு சிசிடிவி கேமரா எடுக்கிறேன், கண்டிப்பாக 100க்கு 100% யாருமே ஹெல்மெட் போட்டிருக்க மாட்டான். அந்த வீடியோ ஃபுட்டேஜில் இருக்க எல்லா இமேஜஸையும் நான் எடுக்கிறேன். அந்த இமேஜஸ் எல்லாத்தையும் நான் மாடலுக்கு ஒரு 1000 இமேஜஸ் வந்து நான் இது வந்து நான் ஹெல்மெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி நான் சென்னை வரேன். சென்னையில் கன்ஃபார்மாக போலீஸ் இருக்கிற ஒரு இடத்துல வந்து நான் வந்து ஒரு சிசிடிவி கேமரா இருக்குது. அந்த சிசிடிவி கேமராவில் கன்ஃபார்ம் ஹெல்மெட் போட்டிருப்பான். அட்லீஸ்ட் இந்த டைம் மார்னிங் 9லேருந்து 10 மணிக்கு ஹெல்மெட் போட்டிருப்பான். அந்த டைமை மட்டும் நான் பார்த்துட்டு அந்த வீடியோ கிளிப் மட்டும் எடுத்துட்டு அந்த ஒரு மணி நேரத்தில் எத்தனை பேர் போயிருக்கானோ அவனோட இமேஜை மட்டும் பிக் பண்ணி அதுலேயும் நான் வந்து மேனுவலாகவும் பார்ப்பேன். எல்லா 1000 இமேஜஸ்லையும் ஹெல்மெட் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு மேனுவலாக பார்த்துட்டு இருக்குன்னா அந்த இமேஜஸை வந்து நான் எடுத்துக்குவேன் சார். ஸோ இந்த மாதிரி மக்கள் இந்த இமேஜஸ் எல்லாம் எடுத்து கேகல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா வரும். இந்த கேகல்.com உள்ள போட்டிங்கன்னா உள்ள டேட்டா செட்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இந்த டேட்டா செட்ஸ் உள்ள வந்தீங்கன்னா இந்த சர்ச் ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு ஹெல்மெட்னா ஹெல்மெட், இல்லை நீங்கள் என்ன வேணால் போடலாம். எந்த இது போட்டாலும் கன்ஃபார்ம் டேட்டா இருக்கும். அந்த டேட்டாவை நீங்கள் எடுத்து சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும், சம் மேபி பெய்டாக இருக்கும். நீங்கள் அந்த டேட்டா செட்ஸும் எடுக்கலாம். அந்த டேட்டா செட்ஸ் வச்சு எப்படி ஒரு மாடல் எழுதுறதுன்றது இங்கே மாடல்ஸ் போனீங்கன்னா இங்கேயே கூட உங்களுக்கு அந்த மாடல்ஸ் எப்படி இருக்குன்றது இருக்கும். பட் இங்கே நீங்கள் மாடல்ஸ் போனீங்கன்னா எப்படி வந்து ஒரு மாடல் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றது இங்கே அந்த கோடை கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கோடை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே நீங்கள் டேரெக்டாகவே கோடும் எழுதி பார்க்கலாம். இந்த கோட்ஸில் போயிட்டு இந்த நியூ நோட் புக்குன்னு இருக்குல்ல, இந்த நோட் புக் ஓப்பன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு என்ன கோட் வேணுமோ அந்த கோடை இங்கே நீங்கள் டேரெக்டாகவும் எழுதி பார்க்கலாம். ஸோ அதுதான் சார். பட் இதுதான் அந்த சைட் சார். ஓகே சார், தேங்க்யூ. இன்னொரு மேம் ஏதோ கேட்ட மாதிரி இருந்தாங்க. ஓகே, நேற்று நம்ம வந்து ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங்கோட பிபிடி மட்டும் தான் சார் ரன் பண்ணோம். நம்ம ஜென்ஐ வந்து நம்ம பிபிடி பார்க்கல. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ரேப்பப் மட்டும் இந்த பிபிடி நான் பண்ணுறேன். ஸோ ஜென்ஐன்னு அப்போ நம்ம அந்த பேர்லேயே தெரியுது ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐன்னு சொல்லிட்டு. நம்ம ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐயில் என்ன பண்ணுவோன்னா ஏற்கனவே கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும், அதை வச்சு ட்ரைன் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ வந்து இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா முன்னாடி, இந்த ஹெல்மெட் போட்டிருக்கான இல்லை டிடெக்ட் பண்ணுறது அது வந்து மேபி வெறும் ஏஐ இல்லைன்னா வெறும் எம்எல் இது மட்டும் தான் இருக்கும். இப்போ அது வந்து வெறும் எம்எல், ஏன்னா வந்து ஏற்கனவே டேட்டா செட் இருக்குது. அந்த டேட்டா செட்டை பார்த்துட்டு இப்போ ஒருத்தன் வந்து ஹெல்மெட் போட்டிருக்கானா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான். வெறும் எம்எல். இங்கே ஏஐ வந்து எங்கே வரலான்னா, சப்போஸ் எதனா ஒரு இடத்துல ஆக்சிடென்ட் ஆக போகுது, இங்கே தண்ணி வந்து அதிகமாக ஊற்றிருக்கு, அங்கே வந்து பைக் வேகமாக வரக்கூடாது, ஸோ இங்கே வந்து போலீஸை வந்து வர சொல்லணும், இது இல்லைனா வந்து தூய்மை பணியாளர்களை வர சொல்லணும், அதை வந்து க்ளீன் பண்ண சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரி இங்கே எங்கெங்கெல்லாம் இன்டெலிஜென்ஸ் வேணுமோ, சப்போஸ் வந்து ஒரு இடத்துல சிக்னல் போட்டுட்டோம், ஒரு யூடர்ன் இருக்குது, அங்கே வந்து ரெட் சிக்னல் இருக்குது, அங்கே ஆனால் இப்போ வந்து யாருமே திரும்பவே இல்லை, ரெட் சிக்னலே வேணாம், நம்ம வந்து க்ரீன் சிக்னல் போடலாம், அங்கே வந்து ஒரு ஹியூமன் இருந்தால் பண்ணலாம். பட் நம்ம வந்து கோடு எழுதி வச்சிருக்கோம், அந்த கோடு வந்து கன்ஃபார்ம் அந்த 100 செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரெட் சிக்னலாக தான் இருக்கும். இந்த இடத்துல நம்ம ஏஐ யூஸ் பண்ணால் யாருமே ஹியூமன் இல்லைனா நம்ம க்ரீன் சிக்னல் போடலாம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டிராஃபிக்கை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அதனால நம்ம இந்த இடத்துல ஏஐ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கெல்லாம் ஏஐ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். அங்கெல்லாம் என்ன வேணும்னா இன்டெலிஜென்ஸ் வேணும். ஒரு மனுஷன் வந்து திங்க் பண்ணால் என்ன நடக்கணுமோ அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம கன்ஃபார்ம் கொடுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் ஏஐ யூஸ் பண்ணுறோம். அதுதான் நம்ம. பட் இங்கே என்னன்னா நம்ம புதுசாக ஒன்றத்தை கிரியேட் பண்ணல, ஏற்கனவே இருக்கு. ஜஸ்ட் காம்படிட்டிவ் திங்கிங்கை ஒரு ஏஐக்கு கொடுக்குறோம். இங்கே வந்து ஜென்ஏன்னு வரும்போது புதுசாக ஒரு விஷயத்த ஜென்ரேட் பண்ணுறோம், ஒரு இமேஜை ஜென்ரேட் பண்ணுறோம், ஒரு வீடியோஸ், ஒரு ஏதோ ஒரு புது ஒரு விஷயத்த ஜென்ரேட் பண்ணுறது தான் ஜென்ஏ. ஸோ அதில் நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம நார்மல் ஸோ ஏஐயில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம், ஒரு கேம் விளையாடுறோம், இல்லை இப்போ சப்போஸ் ஒரு செஸ்ஸில் வந்து இப்போ நம்ம எல்லாருமே நார்மலாக ஒரு செஸ் விளையாடுவோம். பட் நீங்கள் ஏஐகிட்ட போயிட்டு நம்ம வேற எங்கேயும் படிக்கலாம், பட் ஸ்டில் நம்ம ஏஐகிட்ட போட்டு எப்படி ஒரு 4 ஸ்டெப்பில் செக்மேட் எப்படி வைக்கிறது அப்படின்றத கற்றுக்குறான். என்னோட ஒரு பையன் வந்து ஒரு 4வது தான் படித்தான். அந்த பையன் வந்து நான்
நம்மலாம் படிச்சு முடிச்சுட்டு இப்போ ஏஐனா என்னன்னு படிச்சுட்டு இருக்கோம். அந்த பையன் வந்து எலான் மஸ்க் என்ன பண்றான் தெரியுமா? எலான் மஸ்கோட கம்பெனி ஏதோ ஸ்பேஸ் எக்ஸ் என்ன பண்ணுது தெரியுமா? அதுக்கப்புறம் கிராக்னு இன்னொரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கான் தெரியுமா? அதுல வந்து இவன் தான் வேலை செய்யறான் தெரியுமா? அந்த பையனுக்கு அவ்வளோ கண்டென்ட் போய் சேர்றதுக்கு காரணம் வந்து அவன் யூஸ் பண்ற ஏஐ. அந்த ஏஐ அவன் அவன் கேட்குற கொஸ்டின்ஸ், அந்த கொஸ்டின்ஸ்னால அவன் வந்து ஒரு டம்பா யூஸ் பண்ணல. எப்படி வந்து அவன் போய் அவன் இத அந்த பையன் பார்த்து தான் நானே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஹவ் டு ஹவ் டு செக்மேட் இன் ஹவு டு பிளே அஸ் அ செக்மேட் இன் 4 ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான். அவன் அவன் வந்து சொல்றான், ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை எடுத்து வை, இந்த சோல்ஜர் வை, அதுக்கப்புறம் அதை வை, அதுக்கப்புறம் இதை வை, 4 ஸ்டெப்ல செக்மேட் வருவான். சப்போஸ் அவன் வந்து அப்படி வச்சானா இப்படி வை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏஐ இஸ் எக்ஸ்பிளைனிங். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் காம்படிட்டிவ் திங்கிங்ல பீப்புள்ஸ் ஆர் யூசிங் ஏஐ. ஸோ ஜெனரேட்டிவ் ஏஐன்றப்போ நம்ம வந்து இட்ஸ் கிரியேட்டிங் சம்திங் அப்படின்றது தான் அதோட டெஃபினேஷனாக இருக்குது. அது வந்து நார்மல் ரெகுலர் ஏஐ மாதிரி புதுசாக ஒன்று ஏற்கனவே இருக்கிறத வந்து படிச்சுட்டு அதை அப்படியே திருப்பி எழுதாமல் இட்ஸ் ஜென்ரேட்டிங் சம்திங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, எப்படி வந்து ஒரு மியூசிக் கிரியேட் ஆகுது, எப்படி வந்து ஒரு ஆடியோ ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம்னா இட்ஸ் நன்தலெஸ் அகைன் இட்ஸ் ட்ரைனிங் பை சம் டேட்டா. ஏற்கனவே இருக்க மியூசிக்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு ட்ரைன் ஆகுது. அதோட பேட்டர்ன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண நம்மளோட பிரைன் வந்து நம்ம சின்ன வயசுல வந்து ஏபிசிடி படிக்கிறப்போ நமக்கு எப்படி அது புரியாமல் இருந்திருக்கும். இன்னைக்கு நம்ம வி ஆர் ஏபிள் டு ஸ்பீக் இங்கிலீஷ். நம்ம வந்து தமிழ் பேச முடியாமல் இருந்திருக்கும். இன்னைக்கு நம்ம தமிழ் பேசுறோம். அது நம்மளால ஏன் முடியுதுன்னா நம்ம பிரைன் இட்ஸ் அ நியூரல் நெட்வொர்க். ஆக்சுவலி அந்த நியூரல் நெட்வொர்க் வந்து இந்த ஏபிசிடி ஆக்காங்காச்சா இது எல்லாத்தையும் ட்ரைன் ஆகி வச்சிருக்கு. ஸோ அது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி எப்படி அவுட்புட் தரணுன்றத இட் வாஸ் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதே நியூரல் நெட்வொர்க் வி ஹாவ் இன் ஏஐ. ஏஐல என்ன பண்ணுது, எல்லாமே இன்புட் லேயர்னு ஒன்று இருக்கு. இன்புட் லேயர்ல வந்து ஐ வாண்ட் யூ டு ஜென்ரேட், இல்லைன்னா லெட்ஸ் அஸ்யூம் 3ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு லெட்டரில் நான் எழுதுறேன் சார். 3ன்னு எழுதி அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து ஏஐட்ட அப்லோட் பண்ணுறேன். இதை வந்து இந்த நம்பர் என்னன்னு சொல்லிட்டு இவன் வந்து கண்டுபிடிச்சி தரணும். ஸோ 3ன்றதா நம்பர். ஸோ என்னோட இன்புட் லேயரில் என்னோட ஸோ இந்த 3ன்றது இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து நான் பிக்சலாக டிவைட் பண்ணுவேன். 9 × 9 81 பிக்சல்ஸ். ஸோ 81 பிக்சல்ஸ் என்னோட அவுட்புட் லேயரோட என்னோட அவுட்புட் வந்து என்னவா இருக்கும்னா ஆக்சுவலாக 0லேருந்து 9க்குள்ள ஏதோ ஒரு நம்பராக இருக்கும். இது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. என்னோட அவுட்புட் வந்து இந்த இமேஜ் இப்போ வந்து 81 பிக்சலாக உள்ளே போகும். இப்போ 3ல ஃபர்ஸ்ட் மேலே இருக்க 3யோட கோடு எப்படி இருக்கும், சென்டரில் இருக்க கோடு எப்படி இருக்கும், லாஸ்ட்ல இருக்க கோடு எப்படி இருக்கும், சைடில் இருக்கிறது எப்படி இருக்கும், எல்லாத்தையும் இது வந்து ஒரு லேயராக இன்புட் லேயருக்கு அப்புறம் லேயர் 1 ஹிடன் லேயர்னு ஒன்று இருக்கும். ஹிடன் லேயரில் லேயர் 1 2 3 அந்த ஒரு லேயரையும் அது பாஸ் ஆகி வந்துட்டு லாஸ்ட்டாக அவுட்புட் லேயர்ல எந்த இப்போ அந்த 0லேருந்து 9 வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து எது வந்து ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கோ, 3 வந்து ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கா, ஓகே 3. இல்லை 5 தான் ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கா, 5. ஸோ இது வந்து கரெக்டாக எக்ஸாக்ட் அவுட்புட் 5 தான் அப்படின்லாம் சொல்லாது. ஸோ 3யோட ப்ரிடிக்ஷன் வேல்யூ வந்து 4.35, 5யோட ப்ரிடிக்ஷன் வேல்யூ வந்து 3.2, 9ோட ப்ரிடிக்ஷன் வேல்யூ 0, 7ோட ப்ரிடிக்ஷன் வேல்யூ வந்து 2. ஸோ இதில் யார் ப்ரிடிக்ஷன் ஹையாக இருக்காங்க 4.25 வந்து 3. ஸோ 3 தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்படி தான் இட் வாஸ் ஆக்சுவலி ஃபைண்டிங். ஸோ ஏற்கனவே இருக்க டேட்டாவை வச்சு ட்ரைன் ஆகிட்டு ஒரு நியூரல் நெட்வொர்க்கை ரன் பண்ணி புதுசாக ஒரு விஷயத்தை கிரியேட் பண்ணுறோம். தட்ஸ் ஹவ் ஏஐ இஸ் ஒர்க்கிங். ஸோ நம்ம இதில் என்ன ஜெனரேட்டிவ் ஏஐல இன்னைக்கு நம்மளால டில் த டேட் நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியுது இந்த டெக்ஸ்ட், இமேஜ், மியூசிக், கோட், வீடியோ. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் இந்த இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்மளால புதுசாக வேற என்ன பண்ண முடியும் ஜெனரேட்டிவ் ஏஐயால பார்க்கும்போது திங்கிங். நம்ம வந்து இப்போ நம்ம ஒரு ஹியூமன் நம்ம வந்து நிலாக்கு போகணும்னு திங்க் பண்ணுறோம். நிலாக்கு போகணும்னு நமக்கு ராக்கெட் வேணும், அந்த ராக்கெட் வந்து இப்படி டிசைன் பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஒரு ஸோ நான் வந்து என்னோட சீனியர் ஒருத்தர் 25 இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவரும் நானும் பேசிகிட்டு இருக்கோம். உனக்கும் ஒரு ஹனிபீக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு, உன்னை விட ஹனிபீ வந்து ஒரு நல்ல அந்த ஹனியை மேக் பண்ணுது, அதோட நெஸ்ட் பார்த்தியா எவ்வளோ நுணுக்கமாக அந்த நெஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணி அந்த தேன் வந்து சிந்தாம அதுக்குள்ளே இருக்க மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்ணியிருக்கு. நீ வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், உனக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் கூட ஒழுங்காக பண்ண தெரில, உன்னை விட அது அந்த ஹனிபீயே பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் சொல்லிட்டாரு. இன்னைக்கு வந்து நைட் நான் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன், அது ஃபுல்லாமே பக். அவர் வந்து இந்த மாதிரி திட்டாரு. நான் அன்னைக்கு வந்து ஆஃபீஸ் விட்டு போல, நைட் ஃபுல்லாக ஆஃபீஸில் இருந்தேன். அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டேன். அடுத்த நாள் வந்து அவர் ஆஃபீஸ் வந்தார். நீனும் போலையா கேட்டார். ஆமாம் சார், அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டியா? பண்ணிட்டேன் சார். சார் நான் வந்துட்டு ஒரு கேள்வி கேட்கணும் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட கேட்டேன். சார் நான் ஹனிபியை விட பெட்டர் சார் அப்படின்னு சொன்னேன். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டேன்.
அந்த ஹனிபி இருக்குல்ல சார், இந்த உலகம் ஆரம்பிச்ச காலத்துல இருந்து அந்த ஹனிபி வந்து அதே மாதிரி தான் அந்த கூடை கட்டிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு வரைக்கும் அதால வந்து அதே மாதிரி தான் கட்ட முடியும். அவர் வந்து என்னன்னு மட்டும் சொல்ல, ஹியூமனே வேஸ்ட், ஹியூமனோட ஹனிபியே பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். நான் அவர்கிட்ட பேசினேன், சார் அந்த ஹனிபி வந்து இந்த மாதிரி உலகம் ஆரம்பிச்ச காலத்துல இருந்து எதுவுமே புதுசாலாம் திங்க் பண்ணல. அது வந்து ஜென்ரேஷன் பை ஜென்ரேஷனா அதோட மைண்ட் என்னவோ அதே மைண்ட் தான் சார் இன்ன வரைக்கும் வச்சிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி தான் காக்கா வந்து ஒரு கூட வந்து ஜென்ரேஷன் பை ஜென்ரேஷனா திருடுதா வச்சிருக்கோம், இல்ல தூக்குனாங்குருவி திருடுதா வச்சிருக்கோம். ஜென்ரேஷன் பை ஜென்ரேஷனா எல்லாருமே அதுதான் சார் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. புதுசாலாம் எதுவுமே பண்றது இல்லை சார் அவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன். அது வந்து அவர் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய கான்வர்சேஷன் போச்சு. பட் நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, நம்ம வந்து ஏஐ கிட்டே நம்ம என்ன பண்றோம்னா, ஒரு விஷயத்த வந்து ஏற்கனவே ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு 100 1000 இமேஜ் ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம். அந்த 1000 இமேஜ ட்ரெயின் பண்ணிட்டு 1001வது இமேஜ் எப்படி ஜெனரேட் பண்றதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோமே தவிர, ஒரு புது விஷயத்த வந்து திங்க் பண்ணணும். எப்படி வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் ஷிப்ப வந்து டிசைன் பண்ணணும். எப்படி வந்து ஒரு புது ரோபோட்ட கிரியேட் பண்ணணும். ஒரு புது வாய்ஸ் டிடெக்ஷன் மெக்கானிசம் கிரியேட் பண்ணணும். அப்படின்ற மாதிரி ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஹியூமனைஸ்டு ஒரு அந்த 7ஆம் அறிவு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த 7ஆம் அறிவு வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஏஐயால இருக்காது. இந்த ஜெனரேட்டிவ் ஏஐயால மேபி அடுத்த ஸ்டெப் வந்து அந்த 7ஆம் அறிவை நம்ம ஏஐக்கு தரது தான் அடுத்த ஸ்டெப்பா இருக்கலாம் மேபி. ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஜென்ஐ, நம்ம ஜென்ஐலோட நம்ம மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறது ஜிபிடி ஃபார் ரைட்டிங், அந்த நம்ம கண்டென்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம கேன்வாஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன். இது எல்லாமே வந்து வி ஆர் யூசிங் சாட் ஜிபிடி. அதுக்கப்புறம் இமேஜஸ்க்கு டெஃபினெட்லி ஜெமினை. அதுக்கப்புறம் நம்ம மியூசிக்கு நம்ம இந்த டெலாயி வந்து இட்ஸ் பெய்டு. ஸோ அதனால தான் நான் உங்களுக்கு வந்து 11 லேப்ஸ் காமிச்சேன். ஸோ 11 லேப்ஸில் இருக்க அதே ஆல் ஃபீச்சர்ஸ் டெலாயில இருக்கு. கோடுக்கு வந்து கோபைலட், கர்சர், V0 இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ். ஸோ ஏன் வந்து ஜென்ஐ இம்பார்ட்டன்ட், ஏன் வந்து நார்மல் ஏஐலேருந்து ஜென்ஐக்கு வர்றாங்கன்னா, இட் வாஸ் ஏபிள் டு திங்க், டிசைட், சால்வ் அ ப்ராப்ளம். நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, நான் வந்து போய் அந்த ப்ளூ பாட்டில் எடுத்துருவான்னு தான் அதை சொல்றேன். அவன் என்கிட்ட திரும்ப கேள்வி கேட்கறான். ஸோ நம்ம வந்து அதுதான் இட்ஸ் கிரியேட்டிவிட்டி, அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங். நான் வந்து சும்மா அவன் போயிட்டு அந்த ப்ளூ பாட்டில் எடுத்துட்டு வர முடியும். அதை எடுத்துட்டு வராம நம்ம வந்து இப்போ லெட்ஸே நான் ஸ்க்ரீன் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு நம்மளோட சாட் ஜிபிடி காமிக்கிறேன். இந்த சாட் ஜிபிடியில் நான் வந்து ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று கேட்குறேன். என்னோட கொஸ்டின் வில் பி, ஐ வாண்ட் யூ டு write an essay about Python. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன், டைரக்டா அந்த எஸ்ஏவை ரைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். எனக்கு வந்து இது வந்து நம்ம சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோ. டைரக்டா நம்ம கேள்வி கேட்போம், பதில் சொல்லுவோம். இப்போ நான் வந்து ஒரு நியூ சாட் ஒன்று போட்டு சேம் ப்ராம்ப்ட், ஐ வாண்ட் யூ டு ஜெனரேட் essay about Python. Ask me if you have any questions before start. இப்போ நான் வந்து சேம் கொஸ்டின் உனக்கு எதனா, நம்ம வந்து திரும்ப எஸ்ஏ தான் ஜென்ரேட் பண்றோம். உனக்கு வந்து எதனா வந்து கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா நீ வந்து முன்னாடியே கேட்டுரு, ஜென்ரேட் பண்றது என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தெரியல முன்னாடியே கேட்டுருன்னு சொல்றப்போ அவன் என்ன பண்றான், யார் ஆடியன்ஸ், என்ன பர்பஸ், என்ன லென்த் வேணும், யாரெல்லாம் ஃபோக்கஸ் ஏரியா, ஸ்டைல் என்ன இருக்கணும். ஸோ இந்த விஷயம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம வந்து இவனுக்கு வந்து நம்ம திரும்ப யோசிடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஸோ வென் வி ஆர் ஆஸ்கிங் எக்ஸ்பிளிசிட்லி, நம்ம வந்து நீங்க என்ன கிரியேட் பண்ணாலும் சரி, எவ்ரி திங் உங்களோட ப்ராம்ப்ட்ல வந்து யூனிட் டு ஆட் திஸ் திங். உனக்கு எதனா கேள்வி இருக்குன்னா முன்னாடியே கேட்டுரு என்கிட்ட, ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா டெஃபினெட்லி நீங்க என்ன ப்ராம்ப்டா வேணா இருங்க, அந்த ப்ராம்ப்ட் இவன் ஒரு கேள்வி கேட்கலன்னா அப்போ வந்து என்கிட்ட கேளுங்க. பிகாஸ் நான் இது வரைக்கும் பார்த்துட்டேன், நம்ம கோட் ஜென்ரேஷன் பண்றதுலையோ இமேஜ் ஜென்ரேஷன் பண்றதுலையோ நம்ம கேட்குற கேள்விக்கு அவன் எடுத்தவொடனே நம்ம திருப்பெல்லாம் கேள்வி கேட்கவே மாட்டான், அப்படியே ஜென்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான். பட் நான் எப்பப்பெல்லாம் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நான் ஃபுல் ப்ராம்ப்ட் அடிச்சுட்டு ஆஸ்க் மீ இஃப் யூ ஹேவ் எனி கொஸ்டின்ஸ்னு கொடுக்கணும், கன்ஃபார்மா ஒரு தடவை எனக்கு 10-15 கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டிருக்கான். இதுதான் இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் வச்சுட்டு இதுக்கு முன்னாடி எதுக்கு நான் ஜென்ரேட் பண்ணேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ட்ரிக் வென் வி ஆர் யூசிங் ஏஐ. நம்ம வந்து டெஃபினட்டா நம்ம வந்து சும்மா ஜென்ரேட் பண்ணுன்னு சொல்லிடலாம். நம்ம வந்து இந்த விஷயத்தெல்லாம் நம்மளும் கூட கொடுத்துடலாம். இது எல்லாமே கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் ஸ்டில் அவன்கிட்ட கேள்வி இருக்கும், இது வந்து யாருக்கா இருக்கும், எதுக்கா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால யூ நீட் டு ஆட் திஸ் ஆஸ்க் மீ எனி கொஸ்டின்ஸ், இந்த விஷயத்த we need to add.
யா. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் நம்ம நேற்று நம்ம பார்த்த மாதிரி இங்கே இந்த ஜிபிடிஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஜிபிடிஸ் உள்ள போனீங்கன்னா யூ கெட் எனாமஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏஐஸ். நம்ம நார்மல் சாட் ஜிபிடி இல்லாமல் இதில் இருக்க ஒவ்வொரு ஏஐயும் ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட்டுக்கு சமம். இந்த ரைட்டிங்கில் போயிட்டு இந்த ரைட்டிங்கில் எவ்ரி திங், இந்த கிராமர் செக்கரு, நீங்கள் இந்த கிராமர் செக்கரிங்லாம் கொடுத்துட்டு we can able to generate very much output. பட் சில விஷயம்லாம் வந்து இந்த studyx.ai அந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி டூலாக இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம we need to sign up அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் இதோட யூஸ்ஃபுல் வந்து பயங்கரமான யூஸ்ஃபுல் இருக்கும். அது மாதிரி வேற டிஃப்ரெண்ட் இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கு வேற என்னென்ன இருக்கு, வீடியோ ஜிபிடி பை வீட்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ரெசன்டேஷன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நார்மல் சாட் ஜிபிடியில் ப்ரெசன்டேஷன் கிரியேட் பண்ணாமல் இந்த டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி இவன்ட்டே கேட்டு நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறப்போ யூ கேன் கெட் நைஸ் அவுட்புட் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஏதோ ஒன்று பண்ண போகிறீங்க, உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு டொமைன் ரிலேட்டடான ஏதோ ஒன்று வேணும் அப்படின்றப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்த உடனே இங்கே ஜிபிடிஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கான கொரியை ஃபஸ்ட்டு சர்ச் பண்ணணும். சப்போஸ் ஏதோ ஒன்று ரிசர்ச்னு போடுறோம்னா நமக்கு வந்து எதனா ஒரு டூல் நமக்கு செட் ஆகிற மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு we need to first செக். ஸோ ஓகே, இந்த மாதிரி அகாடமிக் ரிசர்ச் ரிவ்யூவர், ஓகே இது நல்லா இருக்கு. இந்த ரிவ்யூவர்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, இது நல்லா இருக்கு. நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் கிரியேட் பண்ணிட்டோம், அதை வந்து இவன் ரிவ்யூ பண்ணி தருவான். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு வந்து இது வந்து நார்மல் ஜிபிடி கிடையாது. இது வந்து நம்ம முன்னாடி பேசுன மாதிரி ஃபைன் டியூன்டு ஜிபிடி. நீங்கள் உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஃபைன் டியூன்டாக இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் we need to check. யா. ஸோ அது இல்லாமல் இதெல்லாம் அனலிட்டிக்ஸ், எஜுகேஷன், இது வந்து வீடியோ ஜென்ரேஷன், ஆடியோ ஜென்ரேஷன், லோகோ ஜென்ரேட்டர், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. நம்ம நார்மல் இதில் போய் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இது எல்லாமே வெரி பவர்ஃபுல் ஏஐஸ். யா, ஓகே, யா. ஸோ சார் சார் யா ரிசர்ச்சுக்கு தனியா ஏஐ டூல்ஸ் இப்ப இதுல போட்டீங்களா சார்? இது இல்லாம தனியா ஜிபிடி இல்லாம தனியா ரிசர்ச்க்கு ஏஐ டூல்ஸ் தான் சொல்லுங்க சார். பேராஃப்ரைசிங் இதுலயும் பேராஃப்ரைசிங் பண்ணலாம் ஏஐ மேனேஜ் வச்சு. இது இல்லாம சார் அது வந்து நாளைக்கு சுந்தரேசன் சார் வந்து ஏஐ டூல்ஸ் இன் ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு 30 மினிட்ஸ் வந்து பேசுவாருங்க. ஓகே ஓகே சார். வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்காங்க சார்? இப்போ நீங்க சொன்ன இந்த வெர்ஷன் எல்லாமே வந்து ப்ரோ வெர்ஷன் மட்டும் தான் அவைலபிளா சார்? ஜிபிடி இல்ல ஃப்ரீ வெர்ஷன்ல அவைலபிள். மேபி 1 மந்த்துக்கு இவ்வளவுதான் கிரெடிட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். நம்ம கிட்ட இமெயில் ஐடி இருக்கும், we can sign up multiple ஐடி, ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் அது 1 மந்த்னு கூட இருக்காது. 1 per டேக்கு வந்து ஒரு 2000 கிரெடிட்ஸ் அந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு அவன் கொடுப்பான். பட் we can யூஸ் அந்த கேன்வாஸ்லாம் நம்ம ஃப்ரீயாவே யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். தேங்க்ஸ். Any other doubts, sir? Okay. So, என்னோட டாபிக் ஐ ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட். நான் என்னோட கண்டென்ட்ஸ் ஓகே இன்னைக்கு. பட் உங்களோட டவுட்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் சார் சொன்ன மாதிரி டு ஹாவ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்டர்நேஷ்னல் லேர்னிங் ஆர் இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸ்போஷருக்கு உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஆஸ்கிங் அபவுட் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் இல்லை நம்ம ஏஐயோட உங்களோட டவுட்ஸ் என்னவோ வி கேன் ஆஸ்க். இல்லை உங்களுக்கு வேற எதுவும் டாபிக் இருக்கு, அந்த டாபிக் பற்றி பேசணும் அப்படின்னாலும் வி கேன். Okay. Hello, sir. Hi, sir. Yeah. Sir, so for the students of Viscom, they are not mostly from computer science background, sir. Okay. அவங்க வந்து இந்த காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் லைக்
11th அண்ட் 12th அது படிச்சுட்டு வர்றாங்க. ஓகே. ஸோ பேசிக்லி அவங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேர்னிங் ஃபோட்டோஷாப் ஆர் வீடியோ எடிட்டிங், ஃபோட்டோகிராஃபி, இந்த மாதிரி கண்டென்ட் ரைட்டிங் வரைக்கும் போகிறாங்க சார். அண்ட் இப்போ ஓகே. ரீசெண்டாக ஒரு 5 இயர்ஸ்லேருந்து அவங்க டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ரிலேட்டடாக அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஓகே. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இப்போ இந்த ப்ராம்ப்ட் என்ஜினியரிங் ஒரு ஜென் ஏஐல எந்த ஸ்கில் அவங்க லேர்ன் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்ட் ஆஃப் ஒர்க்ல போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? அது எலிஜிபிலிட்டி இருக்குமா அவங்களுக்கு? ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங்ல அவங்களால போக முடியுமா அப்படின்னு கேக்குறீங்க? ஆமா சார். ப்ராம்ப்ட் என்ஜினியரிங் ஒரு ஜென் ஏஐ அந்த மாதிரி ரிலேட்டட் ஒரு ஐடி செக்டார்ல அவங்களால போக முடியுமா அப்படிங்கறதாங்க கொஸ்டின் சார். ஓகே. ஓகே சார், ஐடி செக்டர்ல வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங்ன்றது டிஃப்ரெண்ட் திங். அதுக்கப்புறம் கோட் எழுதுறது, ஓகே ஏஐல கோட் எழுதுறது டிஃப்ரெண்ட் திங். ஸோ நம்ம ஓகே ஏஐல கோட் எழுதுறதுக்கு we need to have அந்த கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் இது எல்லாமே வேணும். பட் ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங்க்கு நமக்கு வந்து அந்த கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் அதெல்லாம் தேவையில்ல. நமக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளம்க்கு எந்த டூல் யூஸ் பண்ணா, இப்போ வந்து நான் வந்து ஒருத்தங்கிட்ட போயிட்டு இந்த வீடியோ எனக்கு 5 நிமிஷம் வீடியோ வேணும் ஜென்ரேட் பண்ணுன்னு சொன்னா, அவன் வந்து நான் வந்து அது மட்டும் தான் சொல்லுவேன். என்ன டூல் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, அந்த டூல் வந்து என்ன ப்ராம்ப்ட் கொடுத்தாலும் சரி, எனக்கு வந்து அந்த அவுட்புட் அவன் ஜெனரேட் பண்ணி கொடுத்தா போதும். அந்த கேப்பபிலிட்டி வந்து பசங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா, அவங்க அவங்க விஸ்காமா இல்ல என்னவோ அதை வந்து நம்ம யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. கன்ஃபார்ம் அவங்களுக்கு வந்து ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங்ல, அதுவும் ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங்ன்றதுல வந்து அவங்க சப்போஸ் பேஷனேட்டட் இன் விஸ்காம்னா ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் விஸ்காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து இந்த அனிமேஷன்ஸ், அதுக்கப்புறம் டிசைனிங்ல ஐடி கம்பெனினா டிசைனிங்ல வச்சிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் டிசைனிங்ல இருந்து அவன் ஓரளவுக்கு நல்லா பண்றான், அதுக்கப்புறம் கோடிங்கும் வருதுன்றப்போ யூஐ டெவலப்மெண்ட்டுக்கு மாற்ற முடியும். பட் ஏஐ டெவலப்மெண்ட் வரலனாலும் அந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட், டிசைனிங், இது இல்லைன்னா நம்ம அனிமேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு கன்ஃபார்ம் போக முடியும். பட் அவங்க லேர்ன் பண்ண வேண்டிய விஷயம் வந்து ஆர் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வேண்டிய விஷயம் வந்து நம்ம இன்னைக்கு பேச முடியாது சார். A2P ப்ரோட்டோகால்னு ஒன்று இருக்கு. நான் வந்து ஏஐ டெவலப்மெண்ட்ல இருக்கேன். நான் என்ன பண்ணேன்னா புதுசு புதுசாக ஏஐல என்ன வந்துட்டு இருக்கு, அதில் வந்து யாரெல்லாம் அதை அடாப்ட் பண்றாங்க, இதுல வந்து என்னென்ன ப்ரோஸ் கான்ஸ் இதெல்லாமே தெரிஞ்சாதான் நாளைக்கு நான் இன்டர்வியூ போனா சார் இந்த லாஸ்டா வந்த பைத்தான் வெர்ஷன் என்னப்பான்னு கேட்பாங்க என்கிட்ட. நான் ஐ நீட் டு சே இதான் பைத்தான் வெர்ஷன், லாஸ்டா வந்த ஏஐல இருக்க வெர்ஷன் என்னப்பா, ஜிபிடியோட வெர்ஷன் என்ன, அது என்ன பண்ணும் பண்ணாது, கார்ட் ரயில்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. சேம் இப்போ வந்து இவர் வந்து ஒரு விஸ்காம் முன்னாடி வந்து சார் ஒரு ஒரு 5-6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி டிசைனர்னா அவங்களுக்கு வந்து டிசைனிங்ல இந்த ஒரு டூல் எடுத்தாங்கன்னா அந்த டூல்ல ஏ டு Z தெரியணும். நீஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுல வந்து இவர் பயங்கரமா எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆகணும். மற்ற எதுவுமே சும்மா இங்க ஆத்துல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் இல்லாம எல்லாமே கரெக்டா பண்ணுவாங்க. பட் இப்போ வந்து ஏஐ வந்துட்டதுனால நான் நினைச்சா இப்போ வந்து நான் ஒரு ஒரு காலேஜ் போயிட்டு நான் ட்ரைனரா போகலாம், இல்லை டீச்சரா போகலாம், இல்லைன்னா ஒரு இல்லைன்னா நான் வந்து இப்போ கோட் எழுதலாம், இல்லைன்னா நான் வந்து போயிட்டு ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணலாம், ஏதோ ஒன்று பண்றேன். நான் நான் இது இல்லைன்னா நான் வந்து ஒரு டிசைனரா போகலாம், இல்லைன்னா நான் வந்து ஒரு கண்டென்ட் ரைட்டரா போகலாம். இந்த மாதிரி ஏஐ தெரிஞ்சதுனால நான் எதுக்கும் நீஷா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸ்டில் என்னோட அவுட்புட்டை வந்து எப்படி நான் வந்து ஒரு நீஷ் ஒருத்தர் இருந்து எப்படி ஜென்ரேட் பண்ண முடியுமோ அதே குவாலிட்டியில காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாம நான் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்குறேன்னா அது வரைக்கும் எனக்கு வந்து கன்ஃபார்ம் வேலை இருந்துட்டே தான் இருக்கும். அது ஒரு இடத்துல இல்லை, 4-5 இடத்துலயும் வேலை இருந்துட்டே தான் இருக்கும். அதே அதே விஷயத்த இவங்களும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போ இமேஜை ஒருத்தன் ஜென்ரேட் பண்ண சொல்றான்னா அதுக்கு இதான்ப்பா டூலு, இது இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கொடுத்தா அழகா இமேஜ் வரும். இது தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜிஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ், அந்த டூல்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், அவுட்புட் எப்படி ஜென்ரேட் பண்றோம், அதே மாதிரி எஃபெக்டிவ் அவுட்புட்ஸாக இருக்கும். நம்ம சும்மா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு 10 பேர் ஹையர் பண்ணி தப்பு தப்பான அவுட்புட்டை எடுக்கிறதுக்கு ஒருத்தனை ஹையர் பண்ணி நல்ல அவுட்புட் எடுத்துட்டு போறது தான் கம்பெனிஸ்க்கு நல்லது. ஸோ அவன் வந்து அவுட்புட்ல காம்ப்ரமைஸ் ஆகக்கூடாது, கரெக்டான அவுட்புட் தரணும் சார். அந்த அந்த மாதிரி பண்றாங்கன்னா டிசைனிங்ல, யூஐ டெவலப்மெண்ட்ல, ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங்ல கண்டிப்பா வேலை இருக்கும் சார். ஓகே சார், தேங்க்யூ. சரி, இப்போ வந்து ஆட்டோ பேமெண்ட் பண்றோம், அதுவும் ஏஐ கிட்ட நம்மளோட டேட்டா கொடுக்குறோம்னா 100%ல நம்ம வந்து 80% வந்து நாட் சேஃப் தான் சார். அந்த 20% தான் சேஃப். ஸ்டில் பீப்புள்ஸ்லாம் ஏன் பண்றாங்கன்னா அவுட் ஆஃப் கியூரியாசிட்டி, அவுட் ஆஃப் தே வாண்ட் டு பில்ட் சம்திங் நியூ. அவங்களுக்கு வந்து புதுசாக எதனா ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அதனால அவங்க அப்படி திங்க் பண்ணுறதுனால தான் இன்னைக்கு நமக்கு ஏஐன்னு ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு. ஸோ அவுட் ஆஃப் கியூரியாசிட்டியில் பீப்புள்ஸ் ஆர் கிரியேட்டிங். இன்னைக்கு வர இப்போ வந்து இன்னைக்கு நைட்டில் வந்து ஒரு 100 ப்ராடக்ட் புதுசாக லான்ச் ஆகிருக்கலாம் குளோபலி. 100 ப்ராடக்ட்டும் சக்ஸஸ் ஆகுமானா ஆகாது. அதில் வந்து ஃபெயிலியர் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து 99 இருக்கும், சக்ஸஸ் ப்ராடக்ட் வந்து 1 தான் இருக்கும்.
பட் அந்த 100 ப்ராடக்ட்டை பற்றியும் 100 ப்ராடக்ட்ல ஒரு அட்லீஸ்ட் 50 ப்ராடக்ட் வந்து நல்ல ப்ராடக்டாக இருந்திருக்கும். பட் அதில் வந்து மார்க்கெட் வேல்யூ இருந்திருக்காது. ஏற்கனவே கஸ்டமர் பெரிய AWS, அஜூர் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனி அதை வந்து ஈஸியாக விலைக்கு வாங்கிடுவாங்க, இல்லைன்னா அதை ஏற்கனவே பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி 1008 காம்படிஷன் இருக்கும். அதனால பீப்புள்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, புதுசாக பண்ணுன்ட்டு அவனுக்கு வந்து ஐடியா வந்துருச்சுன்னா, இன்னைக்கு வந்து முன்னாடி மாதிரி ஒரு 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 ஐடியா இருக்குன்னா அந்த ஐடியாவை எவால்வ் பண்ணி அதுக்கு காசை போட்டு அதை ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு 1 கோடியோ 2 கோடியோ ஒரு 6 மாசமெல்லாம் தேவையில்லை. இன்னைக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குன்னா அடுத்த வாரத்தில் அதோட MVP ரெடி ஆகிடும். அடுத்த 1 மாசத்துல அதை வந்து ப்ரொடக்ஷனில் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். அதனால பீப்புள்ஸ் ஆர் பில்டிங் வெரி ஃபாஸ்ட். அதில் ஒரு வருஷன் தான் இந்த பேமெண்ட் வித் ஏஐ. மேபி காயின் ஹேஸ் டூ சைட்ஸ், ரைட்? நமக்கு வந்து வி ஹேவ் அவர் இந்தியன் மைண்ட் செட். நம்ம அதை பார்க்கும்போது ஏஐ கிட்ட போய் நம்ம அக்கௌண்ட்டை கொடுத்தா அந்த ஏஐ வந்து இது பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். பட் யூஎஸ் சிட்டிசன் மைண்ட் செட், யூகே சிட்டிசன் மைண்ட் செட், அவனுங்களாம் வந்து ஒரு $100ன்றது அவங்களும் ஒரு பெரிய காசே இல்லை. அது சும்மா இந்த $100 வந்து ஏஐ எப்படி இருக்குன்னு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி அதில் $100 போட்டு அப்படி சென்ட் பண்ணுறவங்களாம் இருப்பான் ஸ்டில். ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து தே ஆர் கியூரியஸ், ஏஐ எப்படி யூஸ் ஆகுது, எப்படி ப்ராம்ப்ட் பண்ணுது, அதோட ஆர்கிடெக்சர் என்ன, இதனால நம்ம ஹியூமன் கைண்டுக்கு புதுசா என்ன ஒரு விஷயத்தை கிரியேட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி தே ஆர் டூயிங் மல்டிபிள் திங்ஸ். ஸோ இட்ஸ் அன் அப்டேட். தட்ஸ் வை ஐ ஷேர்டு. அதான் சார். ஏன் சார், டெஃபினெட்லி சான்சஸ் இருக்கும் சார். அது என்கிட்ட நம்ம டேட்டா கொடுக்குறனாவே நம்ம வந்து நம்ம பத்திரத்தை வந்து வீட்டில் பூட்டாம அப்படியே வீட்டை திறந்து விட்டு போற மாதிரி தான். ஸ்டில் அவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க கார்ட் ரயில்ஸ்லாம் இருக்குன்ட்டு. பட் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, ஷேர் பாயிண்டோட இது டேட்டா லீக்கேஜ், இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனி, மைக்ரோசாஃப்ட் பெரிய கம்பெனி, அந்த கம்பெனியோட ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராடக்ட் ஷேர் பாயிண்ட். அந்த ஷேர் பாயிண்ட்லேயே ஒரு டேட்டா லீக்கேஜ் ஆகுதுன்னா, அவன் வந்து இத்தனைக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் ஒரு 20-25 வருஷமா இருக்கான். அவனாலேயே வந்து அந்த செக்யூரிட்டியை பார்த்து டேட்டா இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. ஸோ ஏஐலாம் வந்து ஒரு 5-6 வருஷம் தான் ஆகுது. அதுவும் இப்போ A2P ப்ரோட்டோகால்ன்றதுலாம் வந்து ஒரு 6 மாசம் தான் ஆகுது. யாராக இருந்தாலும் சரி, இப்போ நான் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ரிலீஸ் பண்றேன்னா, நான் என்னோட இன்டர்னல் டெஸ்ட் பண்ணும்போது அது வந்து ஓகே, இதுல வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லைன்னு தான் வரும். ஒன்ஸ் ஒரு 1000 யூசர்ஸ் உள்ள வராங்கன்னா அப்பவே இந்த அடி வாங்கியிருக்கும். ஒரு 1,00,000 பேர் உள்ள வராங்கன்னா அப்போ ஒரு அடி வாங்கியிருக்கும். ஸோ யூசர் பேஸ் அதிகமாக என்னோட ப்ராடக்ட் எங்கெங்க அடி வாங்குது. ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட்னு ஒன்று வருதுன்னா அது வந்து ஒரு 1 இயருக்கு வந்து எவால்வ் மட்டும் தான் சார் ஆகும். அது ஒரு 1 இயர் 2 இயர் ஆயிடுச்சு, ஒரு 5 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அப்பதான் ஸ்டேபிளைஸ் ஆகும். 5 வருஷத்துக்கு மேலே வி கேன் கான்ஃபிடென்ட்லி சே நம்ம டேட்டாலாம் வெளியே போகாது, இவன் நம்ம டேட்டாவை திருடல. ஸ்டில் மேபி திருடலாம், பட் கரெக்டான வேலை எத்திக்கல் ஹேக்கிங் பண்ணுவாங்க. அவன் யாரும் வந்து ராங் சைடில் நம்ம டேட்டாவை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படிதான் இருக்கும். Any other questions, ma'am? மேம் இன்னைக்கு நம்ம ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் வாங்குறோமா? எஸ் சார். ஓகே, அது சாட்ல போட்டுறீங்களா? எஸ் சார். ஓகே. சார் இன்னைக்கு செஷன் எப்படி இருந்துச்சு சார்? எனி ஒன் ஆர் டூ எதுவும் நீங்க வேற எதுவும் டாபிக்ஸ் எதுவும் ஃபீல் பண்றீங்களா? என்ன டாபிக்ஸ் நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ இருக்காது? தேங்க்ஸ். ஸோ சார் நீங்கள் வந்து உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஓப்பனாக கேட்கலாம் சார். இது வந்து நாட் அ க்ளோஸ்டு பிளாட்ஃபார்ம். நம்ம வந்து ஒரு ஓப்பன் பிளாட்ஃபார்ம் தான். நம்ம வந்து பேசிட்டு இருக்கோம் இந்த டைம்ல வந்து உலகத்துல நிறைய விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த விஷயம் எல்லாமே நம்ம எல்லாராலையும் ஃபோன்லயோ யூடியூப்லயோ பார்க்க முடியாது. ஏன்னா நமக்கு வர யூடியூப் ஃபீட்ஸே எப்படி இருக்கும்னா, எனக்கு வரது கூட ராசி பலன் என்ன, இந்தியாவில் வந்து பெங்களூர்ல என்னாச்சு, ஃப்ளட் என்னாச்சு, இது இவ்வளவுதான் வரும். ஸ்டில் அதெல்லாம் தாண்டி ராக்கெட்ல என்ன புதுசா என்ன பண்றான், மெட்டா என்ன புதுசா பண்ணியிருக்கான், நம்ம டேட்டாவை ஏன் திருடுறான், திருடுற டேட்டாவை என்ன பண்றான். சார் ஆடெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கு.
நம்ம வந்து பேசிட்டு இருக்கோம், உங்களோட மொபைல் வந்து சப்போஸ் பக்கத்துல இருக்குன்னா உங்களோட மைக் வந்து எந்தெந்த ஆப்லாம் வந்து எனேபிள்டா இருக்கோ அந்த எல்லா ஆப்பும் நம்மளோட வாய்ஸை வந்து கேட்டுட்டு இருப்போம். நம்ம வந்து எதையோ ஒரு விஷயத்தை பத்தி பேசுறோம். லெட்ஸே வாட்டர் கேன் நான் பேசினேன். ஆடெக்ஸ்ன்ற டெக்னாலஜி என்ன பண்ணுவான்னா, ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல நான் வந்து ஆடெக்ஸ்ன்ற நான் வந்து வாட்டர் கேன் சேல் பண்ற ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்கேன். நான் ஆடெக்ஸ்ன்ற கம்பெனிக்கு ஒரு $1000 கொடுத்து யார் யாரெல்லாம் வாட்டர் கேனை பத்தி பேசுறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் என்னோட வாட்டர் கேன் ஃபீடா வரணும். மேபி அது எனிதிங், இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபீடா வரலாம், கூகுள்ல வரலாம், எனிதிங் அந்த மாதிரி ஃபீடா வரணும்னு சொல்லிட்டு காசு கொடுத்துருவோம். ஸோ ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல என்ன நடக்கும்னா ஃபுல் அல்காரிதமும் ரன் ஆகிட்டு யார் யாரெல்லாம் வந்து பே பண்ணியிருக்கானோ, இப்போ வந்து நான் $1000 கொடுக்குறேன், ஒரு ஆடுக்கு நான் $2 கொடுக்குறேன், ஒரு ஆடுக்கு $5 கொடுக்குறேன், ஒரு ஆளுக்கு வந்து $1 கொடுக்குறேன். யார் வந்து அதிகமாக பே பண்றானோ அவன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வரும், யார் அதுக்கப்புறம் பே பண்ணியிருக்கானோ செகண்ட் வரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்தியாவில் இருக்கோம், இந்தியால இருந்து எவன் பே பண்ணியிருக்கானோ அது வந்து வரும். அதுக்கப்புறம் யார் நமக்கு பக்கத்துல இருக்கானோ அது ஃபர்ஸ்ட்ல வரும். ஸோ இந்த மாதிரி 1008 விஷயம் இருக்கு. when we are opening up our questions அந்த டைம்ல நமக்கு டெக்னாலஜிஸ் தெரிய வரும் சார். ஸோ இந்த வேர்ல்ட் இஸ் வெரி பிக். நம்ம தான் சார் நம்மளோட கொஸ்டின்ஸ் கேட்க தான் நம்மளோட அவுட்புட்டை வாங்க முடியும். ஸோ அட்லீஸ்ட் இன்னைக்கு ஓகே, டுமாரோ செஷன் வி ஹேவ் அட்லீஸ்ட் 1 hour நான் வந்து பேசுவேன். அந்த டைம்ல உங்களோட ஏ ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸோ இல்லை வேற எதுவும் கொஸ்டின்ஸோ இல்லை ஆப்ஸை பற்றி எதனா கேட்கணும்னாலும் டெஃபினெட்லி ஜஸ்ட் நோட் இட் டவுன் அண்ட் நாளைக்கு வாங்க. we will definitely clarify your doubts. Yeah. Okay sir, with all your blessings I will wind up this session. Before calling off the session, please try to fill the feedback form. Yeah, one more time, thanks sir, thanks for attending. Thank you, sir. Thanks. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks.